from MIST to advanced research abroad is truly inspiring. And tonight, he will share his valuable insights with us. Without further ado, sir, the floor is yours. Assalamu alaikum everyone. I am Atiki Yasir Rahman. Thanks for the nice introduction. Am I audible? Can you hear me clearly? Yes, Bhaiya, I can hear you. Okay, thank you. Uh, Thanks for the nice introduction again. So, uh, if you don't mind, I would like to discuss this session in Bangla, if it's okay. Yes, Bhaiya, please. Okay. So, hope you can see my screen. Can you see my জি presentation on your screen? ইয়েস জি ম্যাম। ভাইয়া। Okay, thank you. ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি আস্তে আস্তে। উম, যদিও IEEE একটা I could say the largest or institutional organization for our department. But I would like to, as this is the first session of your organization, so first of all, congratulations on that one. And I would like to have this discussion more on a like a mixture between formal and informal level. And I would very much like your participation on my discussion. Like, if you have any question at any time, please feel free to ask. And I'll start. And let's see how it goes. আচ্ছা, আমি ফার্স্টে নিজের ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু করি। আমার নাম আতিক ইয়াসির রহমান অর্ণব। অ্যান্ড আমার হচ্ছে ইমেইল আইডিটা এখানে দেওয়া আছে। যদি ইন ফিউচার কারো এনি টাইপ অফ হেল্পস অর অ্যাসিস্ট্যান্স লাগে, ইউ কুড কন্ট্যাক্ট মি। অ্যান্ড অলসো আমি আমার এমআইএসটির অফিসিয়াল ইমেল আইডিটাও প্রোভাইড করে রাখলাম। কারণ আমি এটা অ্যাক্টিভলি এখনো অপারেট করি, সো it would be better like if you could email me at this address. And right now আমার affiliation হচ্ছে একজন graduate research and teaching assistant. We'll discuss later like how what this is and how what are our job and responsibilities in that regard. I am right now at University of Tennessee at Knoxville in the Department of Electrical Engineering and Computer Science. And I have served as a lecturer in the Department of EC, which you are studying in right now. And previously I completed my BSc in here before. And if I go even further before that, some students they would like to know the school and college to relate more into a more personal level. So I am from DRMC, Dhaka Residential Model College. So shout out to anyone if anyone is from that school or college. ফার্স্ট অফ অল আমাদের আজকের কন্টেন্টগুলো থাকবে যেভাবে আমি প্রিপেয়ার করার চেষ্টা করেছি: রিসার্চ ফিল্ড, জব অপরচুনিটিস অ্যান্ড হায়ার স্টাডিজ, মেইনলি হায়ার স্টাডিজ অ্যাব্রোড অ্যান্ড পার্টিকুলারলি ইন ইউএসএ বিকজ আই এম রাইট নাও ইন হিয়ার। অ্যান্ড লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট অফ অল রিসার্চ ফিল্ড। সো আমাদের ফিল্ডটা যেহেতু আমাকে ইনভাইট করা হয়েছে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেইনলি এই স্পেশালাইজেশনটা নিয়ে কথা বলার জন্য। সো একটু আমরা জাস্ট শর্ট ওভারভিউ করি যে আমাদের রিসার্চ ফিল্ডে আসলে কি কি জিনিস নিয়ে বা কি কি টুল বা সফটওয়্যার আমরা ইউজ করি বা কি কি আসলে করা উচিত বা লাগে। ফার্স্ট অফ অল, আচ্ছা, before start discussing, I would like to say that most of this content that I have made it's from my my own imagination and thinking. So there might not be any formal reference or what I am talking about, but it's about my journey and experience. And even when I used to conduct classes, আমি যখন ক্লাস নিতাম, তখন আমি আর কি এমন ভাবে আমার ক্লাস কন্ডাক্ট করার চেষ্টা করি বা আমার সেশনগুলো রাখার চেষ্টা করি যেন ইটস নট মোর লাইক দ্য টপ টায়ার অফ স্টুডেন্টস, ইটস লাইক এভরি ওয়ান কুড হ্যাভ সামথিং ফ্রম দ্যাট। সো আমি মানে আমার ডিসকাশনটা এমনভাবেই রাখার চেষ্টা করব যেন আহ, যে কোনো স্টুডেন্ট, ধরলাম সে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর না অথবা ইলেকট্রনিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডের না, কেউই সবাই আর কি কিছু না কিছু রিলেট করতে পারে।
সো এই জন্য আমি আর কি শুরুতে আমি শুরুও করেছি বাংলায়, যেন আমি একটু মোর ডিপার লেভেল আমি আপনাদের সাথে রিলেট করতে পারি, অথবা সবাই আমার সাথে করতে পারে। সো দেয়ার গোজ। সো ফার্স্ট অফ অল, আমাদের রিসার্চ ফিল্ডটা আমার এক্সপিরিয়েন্সে এই 3টা থেকে 4টা পোর্শন আমরা যদি ভাগ করতে পারি। ফার্স্ট অফ অল গোস সার্কিট ডিজাইন, দেন ডিভাইস ইঞ্জিনিয়ারিং, রোবোটিক্স অ্যান্ড পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স একটু আসলে দূরের বিষয় আমাদের, লাইক ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারের জন্য রাইট নাও, কম্পেয়ার টু দিস ফার্স্ট থ্রি, পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স একটু ডিস্টেন্ট। আচ্ছা, যাই হোক। সো সার্কিট ডিজাইনে আমাদের জন্য আছে অ্যানালগ ডিজাইন। তো অ্যানালগ ডিজাইনটা কি? অ্যানালগ, আমি যদি পরেরটা বলি আগেরটা হচ্ছে ক্লিয়ারার হবে। অ্যানালগ ডিজাইনারটা পরেরটা আমি লিখেছি ডিজিটাল ডিজাইন। তো ডিজিটাল ডিজাইনে আমি লিখেছি হচ্ছে ভিএলএসআই, এটা কাইন্ড অফ ডিজিটাল ডিজাইনের একটা পার্ট। সো এখান থেকে আর কি পার্থক্যটা ক্লিয়ার আর হওয়া উচিত। সো ডিজিটাল ডিজাইনে মোস্টলি আমরা ডিজিটাল সিগন্যাল নিয়ে কাজ করি, লাইক আমাদের ইনপুট গুলো হবে পালস টাইপ ইনপুট, এবং আউটপুট গুলো হবে পালস টাইপ ইনপুট। আমি যদি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি, যেমন আমরা থার্ড ইয়ার পর্যন্ত যেই থার্ড ইয়ার আমরা যে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স যেই কোর্সটা করি, যেমন ডিএলডি কোর্স, অথবা এরও আগে যদি বলি আমরা কলেজ লেভেলে যেই গেট লেভেল যেই কোর্সটা, আইসিটির যেই চ্যাপ্টারটা ছিল, চ্যাপ্টার 3 মনে হয় ছিল আমাদের সময় হয়, বিভিন্ন টাইপের গেটের ইন্ট্রোডাকশন, অ্যাপ্লিকেশন এই টাইপের ছিল। তো ডিজিটাল সার্কিটটা হচ্ছে সেই সেই ডোমেইনে, এবং অ্যানালগ ডিজাইনটা হচ্ছে মোর অফ অ্যানালগ এন্ড ডিজাইন। ডিজিটাল এখন শুনে হয়তো বা কারোর কাছে সেম লাগতে পারে, কারণ দুইটা ডিভাইস সেমই। যেমন দুইজনই হচ্ছে মসফেট ইউজ করে, ধর বলতে পারি মসফেট বা এনি টাইপ অফ ট্রানজিস্টর বা কম্পোনেন্ট গুলো সেম ইউজ করে, কিন্তু ডিজাইন ম্যাট্রিক্স এবং ক্রাইটেরিয়া খুবই ডিফারেন্ট। এবং অ্যানালগ ডিজাইনটা সবাই বলে, ইভেন যারা ডিজিটাল মানুষ তারাও বলে যে ডিজিটাল ডিজাইনটা হচ্ছে অ্যানালগের থেকে কম্পারেটিভলি ইজিয়ার, কারণ হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনটা ইজিয়ার। বাট ডিজিটাল ডিজাইনের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে গিয়ে কিভাবে অপটিমাইজ করা যায়, কিভাবে পাওয়ার অপটিমাইজ করা যায়, কিভাবে এরিয়া অপটিমাইজ করা যায়। এই জিনিসগুলোর উপর হচ্ছে ডিজিটাল ডিজাইন এখন মেইনলি ফোকাস করে। আর অ্যানালগ ডিজাইন হচ্ছে, যেহেতু আমাদের অ্যানালগ সিগন্যাল গুলা, খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে ডিজিটাল সিগন্যালের লেভেল আছে দুইটা, হাই আর লো। তো দুইটা জিনিস নিয়ে কি ডিল করা সহজ হওয়ার কথা কি? অ্যানালগ সিগন্যালে তো হচ্ছে মাল্টিপল, ইভেন আই কুড সে থিওরিটিক্যালি হচ্ছে ইনফিনিট নাম্বার অফ স্টেজেস আছে, লাইক ভোল্টেজ লেভেল অর কারেন্ট লেভেল। সো অবশ্যই দুইটার থেকে মাল্টিপল নাম্বার অফ স্টেজেস নিয়ে ডিল করা একটু টাফার। এবং দেন হচ্ছে এই দুইটা মিক্সচারে আছে মিক্স সিগন্যাল ডিজাইন, এন্ড তারপরে আছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডিজাইন গুলা, যেগুলোকে আমরা বলি আরএফ বা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অথবা মিলিমিটার ওয়েভ ডিজাইন। ডিভাইস ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে আছে আমাদের সেমিকন্ডাক্টর ফিজিক্স। আমি যদি সাবজেক্ট দিয়ে রিলেট করতে চাই, আমাদের এমআইসিডিসি ডিপার্টমেন্টের যে আমরা সলিড স্টেট কোর্স যেই কোর্সটা করি, অথবা থার্ড ইয়ারে যে ম্যাটেরিয়ালস কোর্সটা করি, এরকম যে কোর্সগুলো আছে, এগুলো হচ্ছে আমাদের সেমিকন্ডাক্টর ফিজিক্সের বেসিক। আর তারপরে আছে কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিক্স। এখন যদি আমি এই দুইটার মধ্যে যাই, তো পার্থক্যটা কি? সেমিকন্ডাক্টর আমি যদি বোঝাতে চাই তো এভাবে বলতে পারি, সেমিকন্ডাক্টর ফিজিক্সের কাজটা কি? তারা হচ্ছে ট্রানজিস্টরটা বানায়। হ্যাঁ, তারা হচ্ছে ফিজিক্সটা নিয়ে কাজ করে, যে ধরো একটা ট্রানজিস্টরে মসফেটের বিল্ট ইন পটেনশিয়ালটা কত, এটার কাট অফ ভোল্টেজটা কত হবে, স্যাচুরেশনে হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ কারেন্টটা কত হবে, এটা নিয়ে কাজ করবে। মানে এই ডিভাইসটা বানাইতে কাজ করবে হচ্ছে ডিভাইস ইঞ্জিনিয়ারিং। আর তারপর আমরা ডিজাইনাররা কি কাজ করব? সার্কিট ডিজাইনাররা আমরা কাজ করব হচ্ছে ওই ডিভাইসটি ইউজ করে আমরা কিভাবে একটা সিস্টেম বানাতে পারি, আমরা কিভাবে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারি। এটা হচ্ছে তাদের মেজর ডিফারেন্স। টুল গুলা বা সফটওয়্যার নিয়ে যদি কথা বলি, অ্যানালগ ডিজাইনের মেইন সফটওয়্যার হচ্ছে অবভিয়াসলি ক্যাডেন্স এবং অল আদার স্পাইস সফটওয়্যার। স্পাইস সফটওয়্যার বলতে আমি বুঝাচ্ছি পিএস স্পাইস, অর্কেড, এন্ড দেয়ার আর আদার্স লাইক এলটি স্পাইস, সাম অফ দোজ। এন্ড পিসিবি ডিজাইন নামে একটা কাজ আমরা করি, সেটার জন্য আছে অলটিয়াম নামের একটা সফটওয়্যার। ডিজিটাল ডিজাইনের সফটওয়্যার গুলো মূলত বা ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ভেরিলগ এ, বা এটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার ডিসক্রিপশন ল্যাঙ্গুয়েজ টাইপের। এছাড়াও আছে এইচ স্পাইস এবং এগেইন ক্যাডেন্স। এবং সেমিকন্ডাক্টর ফিজিক্সের বা ডিভাইস ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিভাইস গুলো, টুলস গুলো হচ্ছে সেন্টুরাস, কমজোল, কমজোল মাল্টিফিজিক্স। এবং এদের কাজগুলো হচ্ছে, আমরা যে ফ্যাব ল্যাবে অনেকে কাজ করে না, যে ক্লিন রুম ফ্যাব ল্যাবে যে পিপি পরে কাজ করতেছে, তারা হচ্ছে ক্লিন। ফোর্থ ইয়ারের যদি কেউ থেকে থাকো, আচ্ছা একটু কথা ডিসকাস করি এখন। এখন আমি কথা বললাম যেহেতু একা। ফোর্থ ইয়ারের যারা আছো তারা হচ্ছে কোন সেমিস্টারে আছো এখন? ফার্স্ট সেমিস্টার না সেকেন্ড সেমিস্টার? ভাই ফার্স্ট সেমিস্টার। ফার্স্ট সেমিস্টার। তোমাদের কি ফ্যাব্রিকেশন কোর্সটা শুরু হয়েছে? 451 মনে হয় নাম্বার। জি ভাই। আচ্ছা, তাহলে তোমাদের আইডিয়া আছে যে কি বলছে, যে বিভিন্ন কঠিন কঠিন নাম, সুজো চার্লস কি মেথড, তারপরে কি কি জানি, আম, নামও তো ভুলে গেছি।
ওই টাইপের জিনিস যেগুলো ছিল ওইগুলো হচ্ছে ফ্যাব ল্যাবের কাজ, ঠিক আছে, ক্লিন রুমে। তো কারো যদি ওই বিষয়ে ইন্টারেস্ট থাকে, সে হচ্ছে যখন যদি বাইরে পড়তে আসতে চায় তখন তার ওই দিকে অ্যাপ্লাই করা উচিত আমার হিসেবে। টুলস গুলো নিয়ে আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি ক্যাডেন্স ইজ লাইক বিগ বস অফ অল দ্য স্পাইস টুলস। হ্যাঁ, সব কিছু দিয়ে সবকিছু করা যায়, বাট ক্যাডেন্স দিয়ে একসাথে সবকিছু করা যায়। যেমন আমি বলতে পারি যে এলটি স্পাইস দিয়ে শুধু সার্কিট সিমুলেট করা যায়। তারপর আম, এর আগে আমরা হচ্ছে থার্ড ইয়ারে যে একটা সফটওয়্যার করি, কোয়ান্টাস বা কিছু একটা নাম ছিল মনে হয়, সেটা দিয়ে কি করা যায়, সেটা দিয়ে হচ্ছে ভেরিলগ ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। তারপর হচ্ছে লেআউটের জন্য আমরা থার্ড ইয়ার একটা সফটওয়্যার করছিলাম, মোস্ট প্রবাবলি নাম মাইক্রোইন্ট, রাইট? ওইটা দিয়ে হচ্ছে লেআউট করা যায়, বাট কেডেন্স দিয়ে হচ্ছে একবার সব করা যায় এবং ইভেন মোর। ডিজাইন ম্যাথোডোলজির জন্য যদি কথা বলি, এগুলো আমরা সবাই মোটামুটি জানি, হ্যাঁ, মানে এরকম ফরম্যাট ওয়াইজ জানি না, বাট এই কাজগুলোই আমরা করি মোরলেস। তো আমরা ফার্স্টে শুরু করি যে আমাদের ধরি আমার একটা অ্যাম্পলিফায়ার বানানো লাগবে, জাস্ট কথার কথা, লাইক ভেরি রাফ এক্সাম্পল, আমার একটা অ্যাম্পলিফায়ার বানানো লাগবে। অ্যাম্পলিফায়ার এইটা হচ্ছে আমার আইডিয়া। আর অ্যাম্পলিফায়ার আমরা বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট ধরে দিলাম। ধরি যে আমার এমন একটা অ্যাম্পলিফায়ার বানানো লাগবে যেটার গেইন হচ্ছে এত, যেটার ব্যান্ডউইথ হচ্ছে এত, এবং যেটার অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে এত। এটা হচ্ছে আমার রিকোয়ারমেন্ট। তো এই রিকোয়ারমেন্টটা জানার পরে আমরা কাজ শুরু করব যে আমরা কি টাইপের অ্যাম্পলিফায়ার বানাতে চাই। লেখা দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যাম্পলিফায়ার। খুব রাফলি যদি বলি ক্লাস এ, ক্লাস বি, ক্লাস এ বি এরকম, বা এই টাইপ ছাড়াও অন্য টাইপের অনেক কিছু বলা যায়। তো ধরি একটা টপোলজি আমরা সিলেক্ট করলাম, তারপর আমরা হচ্ছে এটার হ্যান্ড অ্যানালিসিস করবো। হ্যান্ড অ্যানালিসিস বলতে কি, আমরা হচ্ছে খাতায় লিখে হিসাব করব যে আমাদের এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ ব্যাক ক্যালকুলেশন সিস্টেম, যে আমার গেইন লাগবে এত, গেইনের ইকুয়েশনটা কি, গেইনের ইকুয়েশনের টিউনিং প্যারামিটার গুলা কি, গেইন যদি এত লাগে ওই টিউনিং প্যারামিটার গুলা ভ্যালু কত হওয়া লাগবে। এভাবে ব্যাক ক্যালকুলেশন করতে করতে আমরা মসফেট লেভেলে আসবো। এবং মসফেট নিয়েই মেনলি কাজ করা হয় মেবি ফোর্থ ইয়ারে, কেউ যদি বা মানে বেশি কাজ করা হয় আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে মসফেটের টিউনিং প্যারামিটার কি কেউ বলতে পারবে, কেউ হেল্প করতে পারবে আমাকে? কয়টা টিউনিং প্যারামিটার আছে? খুবই সহজ কোশ্চেন। লেন্থ উইথ। হ্যাঁ, এই দুইটাই এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ। যে বলছে থ্যাংক ইউ। তো মসফেটের টিউনিং প্যারামিটার কিন্তু এই দুইটা, উইডথ এবং লেন্থ, আর কিছুই আমরা চেঞ্জ করতে পারি না। তো ওইভাবে আমরা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে আমরা বের করতে পারবো যে উইডথ এবং লেন্থ কত, মানে কি সাইজের মসফেটটা আমরা ইউজ করতেছি। দেন আমরা স্কেমেটিক ডিজাইন করব, যেটা আমরা সবসময় করে থাকি। দেন আমরা একটা টেস্ট বেঞ্চ বানাবো, এটা একটা সিমুলেশন করব। সিমুলেশন করার পর দেখা যাবে হ্যান্ড অ্যানালিসিসের যেই ভ্যালুগুলো মসফেট আমরা দিছি সেটা দিয়ে সিমুলেশন রেজাল্টের সাথে আমাদের এক্সপেকটেশন রেজাল্ট মিলতেছে না, লাইক আমাদের আউটপুট সুইং মিলতেছে না, আউটপুট ভোল্টেজ মিলতেছে না। তখন কি করবো, তখন আমরা টুইক করব। টুইক করবো মানে কি, উইডথ এবং লেন্থ দেখবো যে কি করলে, ধরি আমার একটু কারেন্ট বাড়ানো লাগবে, তখন কি করবো, উইথ একটু বাড়ায় দিব। ধরি আমার একটু কারেন্ট কমান লাগবে, তো একটু উইথ কমায় দিব, জাস্ট কথার কথা। অথবা ফিঙ্গার বাড়াবো, অথবা মাল্টিপ্লায়ার বাড়াবো। এরকম কিছু একটু করে টুইক করে আমরা হচ্ছে আউটপুটটা মিলানোর ট্রাই করবো। দেন আমরা হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের অপটিমাইজেশন করব, যে এইটা না করে ওইটা করলে হয়তো ভালো হতো, ওই দিকটা আমরা যাব। দেন আমাদের হচ্ছে কয়েকটা স্টেপ আছে, শুধু হচ্ছে মানে স্কেমেটিক ডিজাইন করা পর্যন্ত আমরা ধরো সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার পর্যন্ত আমরা জানি যে স্কেমেটিক ডিজাইন আমরা মানে ওই ল্যাবের কাজগুলো আসলে ওরকমই করা হয়ে থাকে, রাইট? তো এর পরের যেই কাজগুলো থাকে, লাইক আমাদের হচ্ছে দুইটা জিনিস আমরা মেইনলি দেখে থাকি। একটা হচ্ছে লেআউটের পরে পোস্ট লেআউট এক্সট্রাকশন করি। পোস্ট লেআউট এক্সট্রাকশনটা কাইন্ড অফ হচ্ছে সার্কিটে যে প্যারাসাইটিক্স গুলো আছে, লাইক প্যারাসাইটিক ক্যাপাসিটর, রেজিস্টর বা ইন্ডাক্টর, আমরা জানি যে আরএলসি ব্রাঞ্চ বলা হয়। তো ডিফারেন্ট টাইপের প্যারাসাইটিক্স, এগুলো হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন গুলো আসে না, হ্যাঁ, বাট এগুলো সার্কিটে প্রভাব ফেলে। বিশেষত আমরা যদি শর্ট চ্যানেল ডিভাইস নিয়ে কাজ করি, প্যারাসাইটিক্স গুলো খুবই প্রভাব ফেলে, বা সাপ্লাই ভোল্টেজ যদি কম থাকে। তো ইন দ্যাট কেস আমাদের হচ্ছে লেআউটের পরে যখন পোস্ট লেআউট এক্সট্রাকশন করি, তখন হচ্ছে প্যারাসাইটিকের রেজাল্ট গুলা বা ইফেক্ট গুলো আমরা দেখতে পাই। ওইটা আমরা অপটিমাইজ করার ট্রাই করবো। আরেকটা জিনিস আছে, র্যান্ডমনেস বলে একটা কথা। যেহেতু তোমরা হচ্ছে অল্প অল্প 451 কোর্সের সাথে পরিচিত, সো তোমরা জানবা যে একটা ডিভাইস যখন বানানো হয়, ডিভাইসের যদি মানে ফ্যাব্রিকেশন প্রসেসটা যদি তোমরা জেনে থাকো, মেইন প্রসেসটা বলা হয়ে থাকে দুইটা মসফেট একইভাবে একই ল্যাবে একই মেশিনে বানানো হলেও দুইটা মসফেট কখনোই পুরোপুরি সেম হবে না। কোনো দুইটা ডিভাইসই কখনো পুরোপুরি সেম হবে না, কিছু না কিছু ডিফারেন্স থাকবে। এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ডিফারেন্স। এবং এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ র্যান্ডম, এটা কোনো বোঝা যায় না। তো মন্টি কার্লো হচ্ছে একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ভ্যারিয়েশন প্রসেস দেখা যায়, যেটার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি যে র্যান্ডমলি একটা জিনিস বানালে বা একটা জিনিস সিমুলেট করলে কি কি টাইপের ডিফারেন্স আসতে পারে। ওই জিনিসটা আমরা কনসিডার করি ডিজাইনের সময়, যে আমি জানি যে র্যান্ডমলি আমার এইটুকু এরর হইতে পারে,
তো সেইটা আমার কনসিডার করে আমার ওইরকম এরর মার্জিনটা রাখা ট্রাই করি, যেন স্টিল ওইটুকু এরর যদি হয়েও যায় আমার যেন অ্যাপ্লিকেশন আমি স্যাটিসফাই করতে পারি। দেন এরকম ফুল সিস্টেম লেআউট করার পর আমরা রাউটিং এ যাই, তারপর আরো বিভিন্ন টাইপের কাজ আছে, যেমন প্যাড এ বসাই, প্যাড ফ্রেম এন্ড দেন ফিলার, জিডিএস, এবং দেন আমরা একটা ভেন্ডর সিলেক্ট করে টেপ আউট করি। টেপ আউট করি বলা মানে হচ্ছে এটা আমরা ফাইনাল চিপটা হাতে পাই, এবং লাস্টলি আমরা হচ্ছে পিসিবি ডিজাইন করে ওটা টেস্ট করি চিপ। আহ একটু ছবি দেখালে ভালো হবে, তো আমি পরের পেজ থেকে ছবিটা নিয়ে আসি। এইটা হচ্ছে আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল, হ্যাঁ, এটা আমার ল্যাবের একটা এটা হচ্ছে আমার লাস্ট একটা পেপারের ডিজাইন। তো এই ছবিটা আমি দেখাই, এটা হচ্ছে একটা ফুল চিপের ছবি, ঠিক আছে? এই ফুল চিপের মধ্যে এই যে দেখো ছোট ছোট অনেকগুলা ব্লক আছে, যদি দেখতে পাও এরকম অনেকগুলো যে ব্লক আছে, এগুলো হচ্ছে এক একটা মডিউল। লাইক এই পার্টটা একটা ডিফারেন্সিয়েটর, ইচ্ছি এইটা একটা কম্পারেটর, এখানে একটা ইন্টিগ্রেটর, এখানে একটা এডিসি, এই টাইপের অনেক কিছু আছে। আর এইটা বড় একটা জিনিস, এটা একটা ডিজিটাল সার্কিট। হ্যাঁ, এরকম বিভিন্ন টাইপের জিনিস আছে। তারপর এই পুরো জিনিসটা আমরা প্যাডের সাথে রাউটিং করি। এই যে এরকম এই যে কমলা যে চারকোনা জিনিসটা দেখা যাচ্ছে, মানে চারপাশ ঘিরে, এগুলাকে বলা হয় প্যাড। প্যাড জিনিসটা কি? প্যাডটা হচ্ছে বাইরের ইলেকট্রিক্যাল কানেকশনটা চিপের যেখানে দেওয়া হয়। চিপের এই জিনিসগুলো তো আমার ন্যানোমিটার লেভেলে, রাইট? এটা তো আমরা জানি যে এগুলো খুবই ছোট। তো আমরা বাইরের থেকে একটা তার নিয়ে এসে তো আমরা ন্যানোমিটার লেভেলে লাগাইতে পারবো না। তো আমরা কি করবো, এটা একটা পোর্টে লাগাইতে হবে, সেই পোর্টের কানেকশনটাই হবে এই প্যাডে। এই প্যাড ফ্রেমটা আমাদের হচ্ছে এই ডিজাইনটা করার পরে, এই লেআউট করার পরে আমরা এই জিনিসটা একটা প্যাড ফ্রেমে বসাই। প্যাড ফ্রেমে বসানোর পরে আমরা বিভিন্ন টাইপের রাউটিং করি। মানে দেখে থাকবে প্রতিটা প্যাডের সাথে একটা করে লাইন এখানে যাচ্ছে। বেসিক্যালি এগুলো ভিতরে ঢুকে এই ইন্টারনাল ডিভাইসগুলোর সাথে কানেক্ট করতেছে। তো আমরা এক্সটার্নাল কানেকশনটা দিব এই বাইরের প্যাডে। এই ডিভাইসটার সাইজ দেখতে পাচ্ছ, এই আমার এই সার্কিটটার, এটার সাইজ হচ্ছে মাত্র বলা যায় কাইন্ড অফ ওয়ান 1 মিলিমিটার বাই 1 মিলিমিটার। এটা হচ্ছে এই চিপের সাইজটা। এবং এটা হচ্ছে আরেকটা চিপের ছবি, এটা আমার ল্যাবের। এইখানে হচ্ছে সেই চিপটা কি সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। জিনিসটা কি কিছুটা বুঝা, আমার কথা কি কিছুটা বোঝা যাচ্ছে যে কি বোঝাতে চাচ্ছি? ভাই এটা কি পুরোটাই ক্যাডেন্সে করা? এটা, হ্যাঁ, এটা ক্যাডেন্সে করা। আর এই যে পিসিবি ডিজাইনটা, এটা হচ্ছে অল্টিয়াম নামের একটা সফটওয়্যার বুঝলাম বুঝতে সেটাতে পারছি। করা। জি। সেইটার মধ্যে আমরা হচ্ছে এই জিনিসটা সোল্ডার করে বসাইছি। মানে এই জিনিসটা আমরা আমাদের বাইরের থেকে আসছে, এই যে সবুজ রঙের পিসিবিটা, পিসিবি তো চিনোই। আর এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ডিভাইস, এগুলো হচ্ছে সব সোল্ডার করে বসানো। আর এই যে চিপটা আমরা ক্যাডেন্সে ডিজাইন করে, এই যে ডান পাশের চিপটা আমরা ক্যাডেন্সে ডিজাইন করে আমরা হচ্ছে এটা ভেন্ডরকে পাঠাই। মানে আমরা হচ্ছে ইন হাউস ফ্যাব্রিকেশন করি না, আমরা বাইরের ভেন্ডরকে পাঠাই। তারা আমাদের ডিজাইনটা ফ্যাব্রিকেট করে পাঠায়। ফ্যাব্রিকেট করার পরে প্যাকেজিং নামে আরেকটা প্রসেস আছে। সেই ফ্যাব্রিকেশন, প্যাকেজিং সবকিছু হয়ে আসার পরে আমাদের হাতে হচ্ছে এরকম একটা চিপ আসে। এই চিপটা আসার পরে আমরা এই পিসিবির উপরে সল্ডার করে এই জিনিসটা বসাই। তারপরে এই দেখবা পিসিবির উপর বিভিন্ন পয়েন্ট আছে, এইসব পয়েন্ট থেকে আমরা টেস্টিং করি। বুঝা যাচ্ছে কিছু? জি ভাই, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, কোনো কোশ্চেন আছে? এনিওয়ান? এখন তো অনেকটুকু বলে ফেলছি, মানে যদি আরো আগের লেভেলে কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, ফিল ফ্রি টু আস্ক। আচ্ছা, তাহলে আমরা ফার্দার আগাই। এটা হচ্ছে আমি একটা অ্যানালগ ডিজাইন বা মানে সার্কিট লেভেলে একটা হচ্ছে ওভার ওভারফ্লো বললাম, যে কিভাবে হচ্ছে আমাদের জিনিসটা কাজ করে একটার পর একটা করে একদম ফাইনাল চিপ হাতে পাওয়া পর্যন্ত আমরা জিনিসটা বললাম। আর আরেকটা জিনিস যেটা, এটা হচ্ছে মোস্টলি হচ্ছে একটু মানে মোস্টলি বেসড অন ডিজিটাল লেভেল, ডিজিটাল সার্কিট লেভেল। তাদের জন্য বিষয়টা কেমন? ধরি আমরা ডিজিটাল সার্কিটে এখন পর্যন্ত অনেক কাজ করছি, যেমন আম, যেটা ফার্স্ট ল্যাব শেখানো হয়। আহ, আমি থাকতেও শেখানো হয়েছিল যে ভেরিলগ কোড দিয়ে একটা আপ ডাউন কাউন্টার বানানো, মনে আছে? করছি আমরা এটা সবাই। আহ, জি ভাই, আমাদের রিসেন্টলি ল্যাবে এটা করানো হয়েছে। রিসেন্টলি এটা করানো হয়েছে, রাইট? এটা থার্ড ইয়ারও করানো হয়, ফোর্থ ইয়ারও করানো হয়, যতটুকু আমার মনে পড়ে। যাই হোক, তো এই যে কথাটা বললাম একটা আপ ডাউন কাউন্টার বানানো লাগবে, এটা হচ্ছে আমার আইডিয়া অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্ট। তারপরে আমরা কি করি, এই জিনিসটা আমরা মাথায় চিন্তা করে একটা কোড লিখি, রাইট? এই যে কোডটা লিখতেছি, এটা হচ্ছে আমাদের আরটিএল বা রেজিস্টার ট্রান্সফার এটা কি লজিক কোনো কোম্পানির মডেলের জন্য? একটা ফার্স্ট। কি? সরি, আরেকবার বলো কাইন্ডলি। হ্যাঁ, ভুলে মনে অন হয়ে গেছে। কন্টিনিউ ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, সরি। ঠিক আছে, আমরা তাহলে হচ্ছে আমাদের পরিচিত এক্সাম্পল দিয়ে বলছি। ধরো আমরা একটা কাউন্টার ডিজাইন করা লাগবে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন আসছে। তো কাউন্টার আমরা ফার্স্টে কি করবো, একটা ভেরিলগ কোড লিখবো। তো কোডের মধ্যে কি কোনো মসফেট টসফেট কিছু লেখা থাকে? যদি কারো একটু মনে থাকে, থাকে কোডে কি থাকে?
ইনপুট গুলো ডিফাইন করি, আউটপুট গুলো ডিফাইন করি এবং ফাংশনটা ডিফাইন করি, রাইট? এর বাইরে কি কিছু থাকে? তোমরা কথা বলো, তোমরা কথা না বললে আমি তো আগাতে পারবো না। ওকে, ঠিক আছে। তো যেটা বললাম যে আমরা হচ্ছে একটা কোড লিখলাম, এটা করলাম। তারপরে আমাদের নেক্সট কাজটা যেটা, মানে যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে ওই কোডটা আমরা সিনথেসাইজ করতে পারি। সিনথেসাইজ করা মানে কি, কম্পিউটারকে আমি বলে দিতেছি বা সফটওয়্যারকে আমি বলে দিতেছি যে আমার এই এই ইনপুট থাকবে, আমার এই এই ফাংশন লাগবে। এখন আমি জানি না কিভাবে, বাট তুমি আমাকে এই ফাংশনটা ইমপ্লিমেন্ট করে দাও ফিজিক্যালি। ফিজিক্যালি মানে কি, মসফেট দিয়ে কি করা যায়। যেমন আমি কথার কথা বললাম যে আমার একটা ন্যান্ড গেট বানানো লাগবে। এখন ন্যান্ড গেট কি আমি জানি না, বাট আমি কোডে লিখে দিলাম যে ন্যান্ড গেটের অপারেশন হচ্ছে দুইটা যদি ইনপুট হয় এ আর বি, ন্যান্ড গেটের অপারেশনটা হবে, অ্যাপ্লিকেশন হবে যে এ ডট বি বার। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার ন্যান্ড গেটের আউটপুট। এখন আমি জাস্ট ইকুয়েশন লিখে দিলাম যে আমার আউটপুট লাগবে এ ডট বি বার। কিভাবে হবে এটা আমি জানি না। তো সফটওয়্যার এখন স্মার্ট, সে জানে যে কিভাবে এটা করা যায়। এবং এটা আমরা নিজেরও কিন্তু এখন জানি যে ন্যান্ড গেটটা কিভাবে করা যায়। সে হচ্ছে দুইটা এনমোস দিবে, সে এনমোস দিবে হচ্ছে সিরিজে, আর দুইটা পিমোস দিবে প্যারালালে। এইটা সে সফটওয়্যার নিজের থেকে জানে। তো সফটওয়্যারকে আমি যদি ইকুয়েশন দিই, সফটওয়্যারকে যদি আমি অ্যালগোরিদম বলে দিই, সফটওয়্যার হচ্ছে আমাকে সেই ন্যান্ড গেটটা ফিজিক্যালি বানায় দিচ্ছে। এটা হচ্ছে আমার সিনথেসিস। এখন এই যে সিনথেসিসটা আমাকে সফটওয়্যার করে দিল, এখন ওই জিনিসটা আমি বাইরে কিভাবে বলবো। ধরো আমি আমার কম্পিউটারকে বললাম যে আমাকে একটা ন্যান্ড গেট বানায় দিতে, ন্যান্ড গেটের ইকুয়েশন হচ্ছে যেটা বললাম এ ডট বি বার। এখন কম্পিউটার আমাকে একটা ন্যান্ড গেট বানায় দিল যেটার মধ্যে দুইটা মসফেট আছে, দুইটা এনমোস আছে, দুইটা পিমোস আছে। এখন আমি যদি বাইরের আরেকজনকে, ধরো তোমাকে আমি বলতেছি না যে আমার কি লাগবে, আমি তোমাকে একবারও বললাম না আমার ন্যান্ড গেট লাগবে, বাট আমি যদি তোমাকে আমার সার্কিট কানেকশনটা কোনোভাবে দিয়ে দিই, তাহলে কি তুমি আমাকে ওই জিনিসটা বানিয়ে দিতে পারবে না? এবং ওই জিনিসটা যদি আমি হাতে পাই সেটাই কি আমার ন্যান্ড গেট হয়ে যাবে না? কি বুঝাইতে পারতেছি? একটু জি মনে হয়, ভাই, একটু একটু মনে হয় কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আবার বলি, সিনথেসিস জিনিসটা কি? সিনথেসিস হচ্ছে আমাকে কম্পিউটার যেটা করে দিবে। কম্পিউটারটা কি করে দিবে, তাকে আমি একটা যদি ইনফরমেশন দেই, অ্যালগোরিদম দেই, ওই কোডের আঁকা কোডের থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে সে হচ্ছে আমাকে ডিভাইসটা বানায় দিবে বা সিস্টেমটা সার্কিটটা বানায় দিবে। ওই সার্কিটটা যে বানায় দিল, ওই সার্কিটটাকে আমি কিভাবে বলতে পারবো? ধরো একটা সার্কিট, যে কোনো সার্কিট, সার্কিটের নেট লিস্ট কি আমরা কি জানি? জি ভাই। আচ্ছা, নেট লিস্ট হচ্ছে যেই কোডটা দেখলেই বেসিক্যালি সার্কিটটা পাওয়া যায়। মানে নেট লিস্ট হচ্ছে একটা রিটেন ফরম্যাট, আর এটার ভিজুয়াল ফরম্যাটটাই হচ্ছে আমাদের স্কেমেটিক। স্কেমেটিকের যে কোর ফরম্যাটটা সেটা হচ্ছে আমাদের নেট লিস্ট। তো আমাদেরকে কম্পিউটার কি করবে, কম্পিউটার আমাকে সার্কিট বানিয়ে দিবে। তার যদি কোনো গুই বা গ্রাফিক ইউজার ইন্টারফেস থাকে, সে আমাকে সার্কিটটা ভিজুয়ালি দেখাবে। আর যদি তাও না হয়, আরো যদি প্রিলিমিনারি লেভেলের সফটওয়্যার হয়, সে আমাকে জাস্ট নেট লিস্টটা দিবে। এবং এটাই এনাফ, নেট লিস্টটাই আমার জন্য এনাফ। এই নেট লিস্টটা পাওয়ার পর আমরা কি করব? তারপর আমরা এটাকে রাউটিং করব। হ্যাঁ, নেট লিস্ট আমরা হাতে পাইছি, এই রাউটিং করব। এই যে রাউটিংটা করব, এই রাউটিংটা হচ্ছে অটোমেটিক করা যায়, কম্পিউটার অটোমেটিক করতে পারে। অ্যানালগের জন্য কঠিন, বা ডিজিটালের জন্য অটোমেটিক লেআউট করা বা রাউটিং করা খুবই সহজ। দেন আমরা ফাইনালি এই জিনিসটার ফুল চিপের লেআউটটা পেলাম। তাহলে আমার কাজটা এখানে কি করছি আমি? আমি কিন্তু জাস্ট কোডটা লিখছি, কোডটা লিখে কম্পিউটারকে দিছি, কম্পিউটার আমাকে সিনথেসিস করে দিছে। মানে সফটওয়্যারের কথা বলছি, টুল আমাকে সিনথেসিস করে দিছে, আরেকটা টুল দিয়ে আমি রাউটিংটা করে নিছি। তাহলে আমি কিন্তু জাস্ট আমি লেখার মাধ্যমে আমি পুরা চিপের লেআউটটা পেয়ে গেলাম। এবং দ্যাটস এনাফ, চিপের লেআউটটা পেয়ে গেলাম, আমি ফ্যাব্রিকেশন লেভেলে চলে যেতে পারি। তুই বুঝে যেতে পারছিস জিনিসটা কিভাবে হচ্ছে? জি ভাই, বুঝতে পারছি। আরো কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ, এটাই আমি হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইডে লিখে রাখছি। এই যে আমার এই আরটিএল মডেল বা হচ্ছে ভেরিলগ কোডটা যেখানে লিখতেছি, সেইটা হচ্ছে এই সফটওয়্যারটা দিয়ে করা যায়। এটার নাম হচ্ছে কোয়েস্টা সিম। সিনথেসিস করার জন্য আরেকটা টুল আমরা ইউজ করি, এটার নাম হচ্ছে ডিজাইন কম্পাইলার অর ডিজাইন ভিশন। আর এই যে অটো লেআউট করতেছি, এটা হচ্ছে আরেকটা সফটওয়্যার দিয়ে করতেছি, এটার নাম হচ্ছে ইনোভাস বা আইসি কম্পাইলার। এবং প্রতিটা সফটওয়্যারের কোম্পানি একটাই, কোম্পানিটার নাম হচ্ছে সিনপসিস। এই সিনপসিস কোম্পানির এই তিনটা সফটওয়্যার দিয়ে আমরা হচ্ছে ডিজিটাল যে কোনো সার্কিট আমরা হচ্ছে কোডিং করার মাধ্যমে বা আরটিএল কোড লেখার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে একটা ফাইনাল লেআউট পেতে পারি। জিনিসটা আমি খুবই মানে ইজিলি দেখাইতেছি, বাট মানে যখন করতে যাই তখন টাইম লাগে, এটা বলে রাখলাম। ঠিক আছে। এবং প্রতিটা মুহূর্তে আমরা সিমুলেট করে করে ভেরিফাই করি যে কাজ ঠিক আছে নাকি। যেমন কোড লেখার পর আমরা যেমন টেস্ট বেঞ্চ বানাই, আমরা দেখি যে যেই অ্যাপ্লিকেশন করতে চাচ্ছিলাম সেই অ্যাপ্লিকেশনটা হয়েছে নাকি। সিমিলারলি আমার যে গেট লেভেল নেট লিস্টটা আসছে, ওই গেট লেভেল নেট লিস্টটাও, মানে এইখানে আমার হচ্ছে গেটের ইনফরমেশন সেই নেট লিস্ট আছে। এই ইনফরমেশনটার থেকেও আমি হচ্ছে ব্যাক সিমুলেট করে দেখতে পারি
মানে আমি তো আগে কোড দিয়ে সিমুলেট করছিলাম, মানে থিওরিটিক্যালি সিমুলেট করছিলাম যে এটা কাজ করে নাকি। পরে যখন আমার নেট লিস্টটা আসলো, মানে গেট লেভেলে চলে আসলো নেট লিস্টটা, যে দুইটা এনমস দুইটা পিমস, ওইটাও আমি সিমুলেট করে দেখতে পারি যে এই দুইটা এনমস আর দুইটা পিমস সিমস দিয়ে কি আসলেই এ ডট বি বার করা যাচ্ছে নাকি। দেন আমি যখন প্লেস অ্যান্ড রাউট করলাম, মানে লেআউটটা করলাম, লেআউটের পরে আমরা ওই যে পোস্ট লেআউট সিমুলেট করে দেখতে পারি যে আমাদের কি ফাইনাল আউটপুটটা আসতেছে নাকি। এবং ফাইনালি সবকিছু আমরা হচ্ছে ব্যাক এন্ড ফোর্থ করে করে অপটিমাইজ করে এটা করতে পারি। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে যদি আমরা যে অটোমেটেড লেআউট করি, এই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে লেআউটের অপটিমাইজেশনটা অতটা না করলেও হয়, কারণ যেহেতু টুল করতেছে তো আর ডিজিটাল ডিভাইস, তাদের লেআউট একটু ইজিয়ার, তারা হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে জিনিসটা করে দিতে পারে। ঠিক আছে, আগাবো, বোঝা যাচ্ছে এ পর্যন্ত? ভাই। ওকে, এটা তো আমি দেখলাম। আচ্ছা, এটা দেখানো হয়নি, যেটা বলছিলাম যে এটা হচ্ছে আমার ফুল চিপটা ছিল, ইনক্লুডিং দ্য প্যাড ফ্রেম, এবং এটা ছিল আমাদের পিসিবি। এবং এখানে আমি ছোট ছোট বিভিন্ন জিনিসগুলো দেখাচ্ছি যে কি কি মডিউল আছে, যেমন এখানে একটা টেম্পারেচার সেন্সর আছে, ধরো এইটার মধ্যে 10টা মসফেট আছে বা 20টা মসফেট আছে। এটা একটু বড় ডিভাইস, একটা এলডিও আছে, একটা এএফই আছে, এএফই মানে অ্যানালগ ফ্রন্ট এন্ড, ক্লক জেনারেটর আছে, একটা নন ওভারল্যাপিং ক্লক জেনারেটর আছে, এডিসি আছে, অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার, এটার নাম হচ্ছে কারেন্ট ডিফারেন্সিং অ্যাম্পলিফায়ার, এটা আছে, বায়াস জেনারেটর আছে, আই2সি আছে, ডিজিটাল ডিভাইস, এরকম। এরকম ছোট 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 জিনিস সবগুলো আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি হচ্ছে লেআউট করি, ফুল সিস্টেম লেআউট করি, ফুল সিস্টেমটা রাউটিং করি, প্যাড ফ্রেমের সাথে রাউটিং করি। তারপর হচ্ছে জিনিসটা একটা জিডিএস ফাইল বানাই, জিডিএস ফাইল বানাই মানে হচ্ছে ধরো লেআউটের নেট লিস্টের ইকুইভ্যালেন্ট। যেমন একটা স্কেমেটিকের যেমন নেট লিস্ট দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে নেট লিস্টটা তো একটা টেক্সট ফাইল, রাইট? টেক্সট ফাইলটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে কি কি আছে। এরকম লেআউটের ওরকম যেই টেক্সট ফাইল টাইপের জিনিসটা পাঠানো হয়, মানে যেটা বাইরের মানুষকে এক্সপোর্ট করা যায়, সেই জিনিসটার নামটা হচ্ছে জিডিএস। লেখা ছিল উপরে কোথাও একটা যে জিডিএস, এই জিডিএস ফাইলটা তারপর আমরা হচ্ছে বাইরের ফ্যাব্রিকেশন ভেন্ডরকে সেন্ড করি, সে হচ্ছে একটা ফ্যাব্রিকেট করে প্যাকেজিং করে আমাদের পাঠায়, দেন আমাদের এটা টেস্টিং করা লাগে। এবং এই পর্যন্ত যদি আমি টেস্টিং এ ভালো রেজাল্টটা করে ফেলতে পারি, এটা কাইন্ড অফ আমার পিএইচডি লেভেল ওয়ার্ক। বুঝা গেছে? জি ভাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো আমরা পড়ালেখা নিয়ে অনেকগুলো কথা বললাম, তা আমি একটু ব্যাক করি। সেটা হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে, এই পর্যন্ত তো আমি হচ্ছে মানে আমার মানে মেইনলি হায়ার স্টাডিজ বেসে বললাম। এখন কথা হচ্ছে যে সবকিছুই কি মানে এত লেভেলে ধরো অনেকে, এখন তোমাদের পক্ষে একটু রিলেট করা একটু কঠিন, কারণ ধরো তোমরা এই টুলগুলো বা সফটওয়্যার গুলো এতটা দেখো নাই। হ্যাঁ, তোমাদের লেভেলে যেটা সেই লেভেলে একটু দেখাই, তাহলে বোঝা যাবে যে এর আগে কি হয়। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমার আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলের থিসিস। এবং আম, এটা হচ্ছে মানে থিসিসের থেকে এটা একটা পেপার, আমাদের একটা কনফারেন্স পেপার সাবমিট করা হয়েছিল। আমার সুপারভাইজার ছিলেন তৌফিক আমিন স্যার, আমার খুবই রেসপেক্টের মানুষ, পছন্দের মানুষ। আম, আমি জানি না স্যার এখানে আজকে কিছু চাই, স্যার থাকলে স্যারকে আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, এই কাজটা এটা ছিল আমার হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট থিসিসের টাইটেল। হ্যাঁ, ইমপ্রুভ ডিজাইন অফ এ লো পাওয়ার লো নয়েজ অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি স্টেবল ভোল্টেজ কন্ট্রোল অসিলেটর হুইচ ইজ ভিসিও ফর ওয়্যারলেস পাওয়ার ট্রান্সফার। এখানে আমরা কি করছি, আমরা জাস্ট একটা ভিসিও ডিজাইন করছি, এটাকে অপটিমাইজ করছি, যেটা হচ্ছে এই অ্যাপ্লিকেশনটার জন্য বেস্ট। এটা ছিল আমাদের ফাইনাল সার্কিট। খুবই সিম্পল দেখে মনে হচ্ছে, রাইট? মানে এই টপোলজিটার নাম কেউ বলতে পারবে? এই ভিসিও টপোলজির একটা নাম আছে, কেউ বলতে পারবে? তোমাদের কি ভিসিও পড়ানো হয়েছে বা অসিলেটর পড়ানো হয়েছে? না ভাই, এখনো করানো নেই। এটা মনে হয় ফোর্থ। তো আমি বলে দিই, এটার নাম হচ্ছে রিং অসিলেটর। হ্যাঁ, ক্যান রিং অসিলেটর, এটা যে একটা ফিডব্যাক লুপ একটা রিং এর মধ্যে আছে। যে রিং অসিলেটরটা কোর হচ্ছে ইনভার্টার। ইনভার্টার মানে কি, এই যে দেখো ইমস আর ইনমস, ইনভার্টার তো চিনে যে এটা একটা ইনভার্টার, এটা একটা ইনভার্টার, এটা আরেকটা ইনভার্টার। বুঝা যাচ্ছে? তো এটা হচ্ছে আমাদের ইমস আর এনমস, মানে ইনভার্টার দিয়ে ইনভার্টারটা একটা রিং টপোলজির মধ্যে আছে, জন্য এটার নাম হচ্ছে রিং অসিলেটর। এবং এখানে হচ্ছে উপরে নিচে আরো কয়েকটা ডিভাইস আমরা ইউজ করছি, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের অ্যাপ্লিকেশন। এটা তো হচ্ছে এখন মানে ডিটেলসে গেলে আর কি পেপারের ওই জন্য করা হয়েছে আর কি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল সার্কিট। মানে খুবই কম সংখ্যক মসফেট, কিন্তু মাত্র হচ্ছে কয়টা, ছয়টা নয়টা, নয়টা মসফেট, দুইটা ক্যাপাসিটর এরকম, আর হচ্ছে কিছু রেজিস্ট্যান্স আছে। এবং এটার জন্য আমাদের কি কি করা লাগছে, ওই যে যেমন হ্যান্ড অ্যানালাইসিস করা লাগছে বলতেছিলাম, হ্যান্ড অ্যানালাইসিস এর ক্যালকুলেশন গুলা ইকুয়েশন গুলা যেমন এইখানে আছে। ঠিক আছে,
জাস্ট দেখাইলাম। এবং এখানে হচ্ছে কিছু প্লট আছে। তখন আমি হচ্ছে আহ, এই প্লটগুলো এক্সেলে করছি, বাট এখন আর এক্সেলে প্লট করি না, এখন হচ্ছে কেডেন্সের যে আউটপুটটা ওইটা নিয়ে আমরা হচ্ছে ম্যাটল্যাবে প্লট করি। তোমরা কি কেডেন্স শুরু করছো ফোর্থ ইয়ার জি যারা? ভাই। জি ভাই, আমাদের অলরেডি ভিএলএসআই 2 চলতেছে। আচ্ছা, তো ঠিক আছে। তো যেহেতু আইডিয়া আছে তাহলে হচ্ছে বলে রাখি যে ওই কেডেন্সের যে প্লট গুলো ওইটা তো জেনারেলি কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের হয়, ওটা সাদা করা যায়। জি বাট ভাই। লিটারেচার জন্য প্রফেশনাল হচ্ছে যে এটাকে হচ্ছে ম্যাটল্যাব বা একটা বেটার সফটওয়্যার দিয়ে ইয়ে করা। এটা যদিও আমি এখানে এই পেপারে করিনি, বাট এখনকার যেই কাজগুলো করি সেটা হচ্ছে খুব ইজিলি ম্যাটল্যাবে মানে ইম্পোর্ট করে, মানে ক্যাডেন্সের ডেটাগুলা যে ডেটা ফাইলগুলো তৈরি হয় ওটা হচ্ছে এক্সপোর্ট করা যায়। তারপর ওইটা যদি ম্যাটল্যাবে ইম্পোর্ট করি ওটা খুব সুন্দর ওয়েব ফর্ম দেয়। আর যদি ওইটা নিয়ে কোনো আহ, মানে করার ইচ্ছা থাকে বা কোনো হেল্প লাগে আমাকে জানাও, আমি কোড দিয়ে দিব, এটা ম্যাটল্যাবের কোড খুবই easy। এবং এখন কথা হচ্ছে যে আন্ডার গ্রাজুয়েট থিসিস যেই কথাটা হচ্ছে, আন্ডার গ্রাজুয়েট থিসিসে বা যে কোনো থিসিসে বা রিসার্চে আমরা কিভাবে শুরু করতে পারি। এগেইন আমি যেটা বলতেছি মানে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি বা ইজি করে বলার ট্রাই করতেছি, সেটা হচ্ছে আমরা কি করি। আমরা হচ্ছে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে রিসার্চের জন্য, ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আসলে অনেকে স্টাডি করা লাগে। এটা একদম সত্যি কথা। মানে এটার বা মানে রিসার্চারের কাজই এটা, মানে স্টাডি করা লাগবে। স্টাডি না কর মানে এটা থেকে গেট রিড অফ হওয়ার কোনো উপায় নেই। তো কি স্টাডি করে, এটার আমরা একটা সুন্দর নাম জানি, এটা নাম হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ। তো আমরা লিটারেচার রিভিউ করি যে আমরা কি কি চাই বা কোন টাইপের টপিক নিয়ে কাজ করতে চাই। যেমন আমি হচ্ছে অ্যানালগ ডিজাইন বা এই টাইপের কাজ করার মানে আগ্রহ ছিল। তো ওই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ভোল্টেজ কন্ট্রোল অসিলেটর, এই টপিকটা আমাদের ভালো লাগছে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে একটা টপিক চুজ করার ট্রাই করব। তারপর ওই টপিকের উপরে ডিফারেন্ট পেপার দেখব। পেপারগুলো দেখে যখন আমরা শুরুর দিকে পেপার দেখা শুরু করব, ম্যাক্সিমাম জিনিসই মেক সেন্স করবে না। যেগুলো কি মানে রিসার্চ পেপার পড়ে বোঝাও তো মানে খুব মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না আর কি। তো ফার্স্ট অফ অল মেক সেন্স করবে না। তারপর আমরা খুঁজতে থাকবো, এমন এক সময় গিয়ে দেখবো ধরলাম এই পেপারের এই জিনিসটা এই টপিকটা আমার একটু পরিচিত লাগতেছে, বা এই সিমুলেশনটা দেখা মনে হচ্ছে যে এই টাইপের সিমুলেশন আমি হয়তো বা একটা সার্কিট দিলে আমি হয়তো বা এটার আউটপুটটা আমি এনে দিতে পারবো। ধরো তুমি কিছুই জানো না, বাট তোমার যদি আমি এই সার্কিটটা দেই আর আমি বলি যে ওইটার একটা নির্দিষ্ট আউটপুট হওয়া উচিত, তুমি কিন্তু এই যে এখানে ভ্যালু ট্যালু বসায় কোনো একটা আউটপুট আনতে পারবা যে কোনো সফটওয়্যার। ঠিক আছে, এটা ইভেন তোমার অর্কেডও আনতে পারো, যে কোনো কিছু আনতে পারবো, এটা আনতে পারবো। এরকম যদি কোনো পেপারে দেখি যে এরকম একটু মেক সেন্স করতেছে, এটা আমি একটু আনতে পারবো, তো ওইটা আমি একটু নিজে করার চেষ্টা করব। নিজে করার চেষ্টা করে যদি আমি ওইটা রেপ্লিকেট করে ফেলতে পারি, তা কিন্তু আমার মানে অনেক দূর আগে গেছি। যে একটা রিসার্চ পেপারে যে জিনিসটা প্রেজেন্ট করা হয়েছে আমি ওটা রেপ্লিকেট করে ফেলছি। এখন এই কাজ তো অলরেডি করা হয়ে গেছে, এখন আমার কি লাগবে, আমার লাগবে নভেলটি। নভেলটি মানে কি, যেই কাজ কখনো করা হয় নাই। এখন ফার্স্টেই ধরো একদম নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মতো নভেলটি করার থেকে আমরা চেষ্টা করবো কিছু একটা জিনিস ইমপ্রুভ করতে। যেমন প্রতিটা পেপারে কিন্তু লিমিটেশন গুলো কাইন্ড অফ বলা থাকে, বা হচ্ছে কম্পারিজন টেবিল দেওয়া থাকে। সেই টেবিল থেকে যে এরকম টাইপের ভ্যালু ট্যালু দেওয়া থাকে, এখান থেকে বোঝা যায় যে কোন জিনিসটা কোন ভেক্টরটা আরেকজনের থেকে খারাপ, কোনটা আরেকজনের থেকে ভালো। যেটা খারাপ সেটা তার লিমিটেশন। ওই লিমিটেশনটা যদি আমি কোনোভাবে ইমপ্রুভ করতে পারি, কিভাবে করতে পারি? ধরি এই যে একটু আগে যে এক্সাম্পল দিছিলাম যে একটা অ্যাম্পলিফায়ারের গেইন কম। এখন অ্যাম্পলিফায়ারের গেইনের ইকুয়েশনটা কি? যে মসফেটের গেইনের ইকুয়েশন হচ্ছে তোমার কি জিএম আর আউট, রাইট? তো কোনোভাবে যদি জিএম বাড়াইতে পারি বা কোনোভাবে যদি আর আউট বাড়াইতে পারি তাহলে আমার গেইনটা বাড়তো। তো এইভাবে করে যদি আমি যেই এক্সিস্টিং লিটারেচারটা আছে সেটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি এবং আমরা চেষ্টা করবো বেটার ইমপ্রুভ করতে, তো সেইখানে কিন্তু আমার নভেলটি, এটা কিন্তু খুব ইজিলি আমি একটা রিসার্চ মেথোডোলজিতে একটা রিসার্চের দিকে আগায় যেতে পারতেছি। এটা কি বোঝা যাচ্ছে? জি ভাই। ভাই মানে প্রিলিমিনারি লেভেলে আমরা মানে কোন কোন জিনিস নিয়ে আর কি এই ধরনের খুঁজতে পারি? লাইক একটা হতে পারে ভোল্টেজ কন্ট্রোল অসিলেটর, অ্যাম্পলিফায়ার হতে পারে। এই টাইপের আরো কি কয়েকটা টপিক বলা যায় ভাই? এরকম টাইপের টপিক বলার জন্য এখন তুমি কোন জিনিস নিয়ে রিসার্চ করবা। ফার্স্ট অফ অল আমরা কতটুকু যেতে পারবো জানি না, বাট আমাদের গোল থাকা উচিত বড়, ঠিক আছে? তো আমাদের সেই ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্টে দেখার চেষ্টা করবো লিটারেচারে তোমাদের হচ্ছে এই ক্ষেত্রে তোমাদের সাইট গুলো হচ্ছে ধরো গুগল স্কলার। গুগল স্কলার সাথে আইডিয়া আছে সবার? না থাকলে বলে দিই যে এটা হচ্ছে তোমার গুগলেরই একটা হচ্ছে যে গুগল স্কলার নামে একটা জিনিস তুমি গুগলে সার্চ দিলেই পাবা। সেটা হচ্ছে তুমি যদি লিখতে পারো, ধরো আমি লিখলাম, just এখানে তোমাদের দেখানোর জন্য লিখতেছি। আমি লিখলাম যে
ডিজাইন, জাস্ট কথার কথা লিখলাম, হ্যাঁ। এটা দেওয়ার পর অনেক কিছু চলে আসবে, হ্যাঁ। তা আমি এখন ধরো এখান থেকে ফিল্টার করা শুরু করবো। কিভাবে ফিল্টার দিব? ধরো আমি চাচ্ছি যে কাটিং এজ যেটা বা যেটা নিয়ে এখন কাজ চলতেছে, যেটা এখন হটকেক, সেটা নিয়ে কাজ করতে। আমি ধরো সর্ট বাই ডেট দিয়ে দিলাম। সর্ট বাই ডেট দিলে হ্যাঁ দেখো 2025 গুলো শুরুতে আসছে, হ্যাঁ। এখন আমি যে ইনক্লুড প্যাটার্ন সাইটেশন সব দিয়ে দিই। এখন আমাকে সুন্দর করে দিচ্ছে। এইখান থেকে জাস্ট একটা রাফ আইডিয়া দিলাম যে কিভাবে সার্চ করা যেতে পারে। আমি ডাইরেক্ট টপিকের নাম বলতেছি না, মানে এটা আসলে বললে তোমাদের মানে তোমাদের থিঙ্কিং বা তোমাদের মাইন্ডকে ন্যারো করে দেওয়া হবে, সেটা আমি করতে চাচ্ছি না ইচ্ছা করে। বাট আমি জাস্ট দেখাইতে চাচ্ছি যে কিভাবে জিনিসটা তুমি খুঁজে পেতে পারো। এই যে দেখো, 2025 সালে এসেই আমাদের যেই টপিকটা বললাম তার মধ্যে একটা নাম কমন পড়ে গেছে, দেখছো? সিমোস এলসি ভোল্টেজ কন্ট্রোল অসিলোস্কোপ। জি ভাই। এবং এইভাবে করে মানে তোমার গুগল স্কলার আছে, ডাইরেক্ট গুগল আছে, তোমার আইট্রিপলি আছে, আইট্রিপলি এক্সপ্লোর যেটা আর কি। ওইখানে ঢুকে তোমরা বিভিন্ন টাইপের এরকম সার্কিট দেখতে পারো। বুঝতে এখন পারছি। পর্যন্ত এনি কনফিউশন বা কোনো কোশ্চেন? না ভাই। আচ্ছা। আচ্ছা, আমাদের টাইম অলরেডি 11:45 হয়ে গেছে, তোমাদের কি নির্দিষ্ট কোনো টাইম আছে? না ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আহ, আমি বেশি আমি 12টার মধ্যে রাখার, সরি আমার হচ্ছে 11:40, মানে তোমাদের 9:44 বাজে আর কি। তা আমি হচ্ছে তোমাদের 10টা পর্যন্ত রাখার ট্রাই করবো, হ্যাঁ। ঠিক আছে। আচ্ছা, যাওয়ার আগে একটু নিজের নাম একটু মোটিভেশনাল কথা বলে যাই। যেই পেপারটা দেখালাম খুবই ইজি মনে হলো, সেটা কিন্তু বেস্ট পেপার অ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট ছিল, ঠিক আছে। এবং সেটা এমএসটি তে না, মানে আমাদের ইন্টারনালি না, সেটা হচ্ছে রুয়েটে ছিল। রুয়েটের একটা বেস্ট পেপার সার্টিফিকেট আমাদের এই পেপারটা থেকেই পাওয়া গেছিল। এবং যেটা দেখে খুবই মানে সিম্পল গোবেচারা টাইপের রিসার্চ মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে আমরা আমাদের আগের জায়গায় ব্যাক করি। ঠিক আছে, আমরা তাহলে রিসার্চ ফিল্ড নিয়ে বা রিসার্চ নিয়ে কথা বললাম। তা আজকের মতো আর কি ওই দিকটায় কথা, মানে ওই সেকশনটা আমরা কাভার করছি। কার জন্য যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, আমি একটু টাইম দিয়ে আরেকবার বলি যে কারো যদি একদম প্রিলিমিনারি লেভেলে কথা থাকে, যেমন এই কোশ্চেনটা আমি অনেকবার শুনছি স্টুডেন্টদের থেকে যে রিসার্চ কিভাবে শুরু করব, বা টাইটেল কিভাবে পাবো, স্টাইলে কিভাবে পাবো, এরকম টাইপের যদি মানে এটা আমি একটু বলার চেষ্টা করছি। তারপর যদি কারো কোশ্চেন থাকে একটু এই ফ্লোর ওপেন, মানে কেউ যদি জানতে চাও একটু জিজ্ঞেস করতে পারো। মানে আমি কি অন্য কোনো বিষয়ে এলাবোরেট করব? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে মুভিং ফরওয়ার্ড, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন হচ্ছে জব অপরচুনিটিস। যে এই কাজগুলা করলাম, এগুলোকে আসলে জব পাওয়া সম্ভব? যেমন ওই যে ছোটকাল থেকে যেমন ধরো ক্লাস 6-7 থেকে শুনছি যে মাইটোকন্ড্রিয়া ইজ দ্য পাওয়ার হাউস অফ সেল, বাট এই ইনফরমেশন জানার মাধ্যমে কি আমার জব হবে? তো আমি যেই কাজটা করতেছি, এই কাজটার থেকে তো আমার ধরো পরে তো আমার জব করা লাগবে। তো জবের ডিপার্টমেন্ট গুলা কি বা আমাদের কাজগুলোর সাথে কিভাবে রিলেট করে, এইগুলা হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের আমাদের সেক্টরের, মানে ইলেকট্রনিক্স লেভেলের জবের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট। ডিপার্টমেন্ট গুলো কাইন্ড অফ এরকম। একটা আছে ডিজাইন ভেরিফিকেশন টিম। নাম শুনেই কাইন্ড অফ এস্টিমেট করা যায় কি করে। একটা ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ডিজাইন করে দেয়, আরেকটা ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে সেই ডিজাইনটা ভেরিফাই করে যেটা আসলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনকে স্যাটিসফাই করতেছে নাকি। দেন আছে আরটিএল ডিজাইন, যারা হচ্ছে ডিজাইনটা করে। তারপরে এরকম এই টাইপের বিভিন্ন যে ডিজাইন ইয়েগুলো আছে, যেমন ডিএফটি যেই একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। ফিজিক্যাল ডিজাইন মানে লেআউট করার জন্য একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, যে তুমি একজনকে স্কেমেটিক বানায় দিলা, এটা পর্যন্ত তোমার কাজ। তোমার জবের কাজগুলা কিন্তু লিমিটেড। ধরো তুমি স্কেমেটিক ডিজাইন করতেছো, মানে তুমি ডিজাইন করতেছো মাথায় চিন্তা করে, ওইটা থেকে তুমি একটা স্কেমেটিক বানাচ্ছো, এটাই তোমার কাজ, এটাই তোমার জব। তোমার কাজ শেষ, লেআউটটা তোমার করা লাগতেছে না। তুমি ওই জিনিসটা স্কেমেটিকটা আরেকজনকে দিলা, স্কেমেটিক থেকে আরেকজন লেআউট করে দিচ্ছে। এই যে সে লেআউট করছে, লেআউট ইঞ্জিনিয়ারিংটাই একটা জব। দেন আমাদের যেটা আছে আর&ডি, যে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, আমরা জানি মোটামুটি। আচ্ছা, এখন হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন যে পোটেনশিয়াল কোম্পানিজ কি কি হইতে পারে। ফার্স্ট অফ অল বাংলাদেশেরটাই বলতেছি আর কি, পোটেনশিয়াল কোম্পানি। তো এই ক্ষেত্রে আমাকে হেল্প করছে আমাদের ব্যাচের আমার ফ্রেন্ড, তার নাম হচ্ছে তানভীর হাসান সীমান্ত। আই এম নট শিওর লাইক আমাদের কারোর সাথে এটা আছে নাকি। সে হচ্ছে উল কাসেমি বাংলাদেশে জয়েন করছিল, সে রিসেন্টলি হচ্ছে কানাডায় শিফট হয়েছে। মানে উল কাসেমির থেকেই তাকে হচ্ছে কানাডার ব্রাঞ্চে শিফট করা হয়েছে। তার এখন তার কারেন্ট ডেজিগনেশন হচ্ছে আইসি লেআউট ইঞ্জিনিয়ার। ঠিক আছে। তো এই যে স্লাইডটা দেখাচ্ছে, এটা হচ্ছে তার ইনফরমেশন থেকে আমি বানাইছি। থ্যাঙ্কস সীমান্ত। টপ প্লেয়ার আমি হচ্ছে উল কাসেমির নামটাই বলতে চাচ্ছি। তো
উল্কা সেমি নিয়ে আই গেস সবাই শুনছো কিছু না কিছু, রাইট? এবং অনেকে, তোমাদের মধ্যে অনেকে আই গেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্টে উল্কা সেমিতে গেছো, রাইট? তোমাদের তো কিছু আইডিয়া আছে উল্কা সেমি কি? আমি ঠিক জি ভাই। বলতেছি? Yes, জি ভাই। কি হলো, কার কি রে? ভাই আমিও আচ্ছা, হয়ে গেছি। সরি। ঠিক আছে, উল্কা সেমি পরে সেকেন্ড টায়ারের দিকে রাখতে চাচ্ছি, মানে নট নেসেসারিলি কোনো র্যাঙ্কিং, বাট আরেকটা কোম্পানি আছে, এটার নাম হচ্ছে নিউরাল সেমিকন্ডাক্টর। এটার নাম আই গেস তোমরা জানো, বা আমি জানি না এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্টে পাঠানো হয় নাকি। এবং সাথে আরো কিছু কোম্পানি আছে, এরকম নামগুলো দেখতে পাচ্ছ। তো এইগুলো হচ্ছে বাংলাদেশে বলা যায় যে আমাদের ফিল্ডের কোম্পানি, মানে খুবই এক্স্যাক্টলি আমাদের ফিল্ডের কোম্পানি। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে নট নেসেসারিলি আমাদের ফিল্ড, মানে ইলেকট্রনিক্স মেজর কেমিস্ট্রি, ঠিক আছে? আমার ফ্রেন্ড কমিউনিকেশন মেজর থেকে উল্কা সেমিতে জব নিছে, আমার ফ্রেন্ড পাওয়ার মেজর থেকে উল্কা সেমিতে জব নিছে, ঠিক আছে? বাট কাজটা হচ্ছে আমাদের দিকের, মানে আমাদের বেশি পরিচিত। মানে যারা হচ্ছে ফোর্থ ইয়ারে পাওয়ার বা কমিউনিকেশন নেয়, তারা তো ধরো ক্যাডেন্স টুলটা লিস্ট জানে না, বা মানে ধরো এক বছর এটা নিয়ে কাজ করেনি। আমরা যেহেতু করি, সো আমাদের একটু আপার হ্যান্ডে থাকা উচিত, বাট এই জব নট নেসেসারিলি শুধু ইলেকট্রনিক্স মেজরের জন্য। আচ্ছা, এখন আমরা হচ্ছে হায়ার স্টাডিজ এর দিকে চলে আসতেছি। তো হায়ার স্টাডিজ এর দিকে চলে আসার সময় আমরা যে কথাটা বলতে চাচ্ছি, যে অবশ্যই আমি হচ্ছে পটেনশিয়াল অপরচুনিটিস হায়ার স্টাডিজ এর দিকে আহ, আমি অবশ্যই আমার টপ লিস্টে ইউএসএ কেই রাখবো। এবং মানে এটা আমার টপ লিস্টে ছিল দেখে আর কি আমি এখানে অ্যাপ্লাই করি, এখানে আসছি। আমি আসলে অন্য কোথাও অ্যাপ্লাই করি নাই, আগে বলে নিলাম। তো এইটার ক্ষেত্রে প্রোজ আর কনস গুলো যদি বলতে হয়, তো সেটা আমি কি বলবো? প্রোজ গুলা বলতে পারি যে ইউএস এর ফান্ডিং বলা যায় কম্পারেটিভলি ভালো। মানে কম্পারেটিভলি বলতেছি, অবশ্যই কম্পারেটিভলি বলতেছি, কারণ হচ্ছে মানে অন্য দেশের তুলনায় আমি ভালো বলতে পারি। অন্য যেগুলো আর কি আমরা আমাদের যাওয়ার অপশন আছে, নেক্সট দেখতেছি কোথায় যাওয়ার অপশন আছে। এবং এগেইন আমি মনে করে দিচ্ছি যে এইগুলা হচ্ছে আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, এবং মানে মানে নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত, এমন না যে আমি হচ্ছে এটা মানে কোনো রেফারেন্স অ্যাড করতেছি। বা এটা যদি মানে একদম জাস্ট আমি তোমাদের সুপারফিশিয়াল লেভেলে জাস্ট বলতে চাচ্ছি যে কারো যাতে জিনিসটা মাথায় থাকে, মানে ওই দিক থেকে তুমি অ্যাপ্রোচ করতে পারো। যখন নিজে স্টাডি করা শুরু করবা, রিসার্চ শুরু করবা, তখন তো নিজে আরো ভালো জানবা, ঠিক আছে? ইউএস এর আরেকটা প্রোজ হিসেবে আমি লিখতেছি যে পিএইচডি তে ভর্তি হওয়া যায় ডাইরেক্টলি ফ্রম বিএসসি, মানে মাস্টার্স ছাড়া পিএসসি থেকে ডাইরেক্ট পিএইচডি তে শিফট করা যায়। এটা অনেকে মানে আমার সময় আমি অনেক পরে জানছি বিএসসি থেকে যে ডাইরেক্ট পিএইচডি তে ভর্তি হওয়া যায়, ঠিক আছে? আমি নিজে কিন্তু তা করছি, আমার কিন্তু বাংলাদেশে মাস্টার্স নেই। আমি হচ্ছে বিএসসি থেকে ডাইরেক্ট পিএইচডি তে ভর্তি হয়েছি। তো এই ক্ষেত্রে যেটা করা লাগে যে মিনহোয়াইল কোর্স আমাদের বেশি করা লাগে। এবং আরেকটা মজার কথা হচ্ছে বাংলাদেশের অনেক মাস্টার্স ইউএস এর অনেক ভার্সিটিতে অ্যাকসেপ্টেবল হয় না, তাদের আবার আলটিমেটলি পুরা জার্নিটাই করা লাগে। বুঝা গেছে কথা? ইউএস এর আরেকটা বড় প্রো আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি, এটা অনেকের জন্য ইন্সপায়ারিং হবে। ইউএস এর জন্য সিজিপিএ কম হইলেও চলে, ঠিক আছে? যদিও হায়ার স্টাডিজ পিএইচডি অপরচুনিটি, সিজিপিএ কম হইলেও চলে। বাট তোমার যে সিজিপিএ কম, তোমার তো এটা কম্পেনসেট করা লাগবে কিছু দিয়ে, রাইট? মানে তোমাকে তো একটা ভার্সিটি নিবে, তোমাকে তো কোনো একটা কারণে নিবে। সেই কারণগুলো কি হতে পারে সেটা আমি একটা কন হিসাবে দেখাচ্ছি, কারণ অনেকে দেখে এই প্যারাটা নিতে চায় না। সেটা হচ্ছে জিআরই স্কোরটা তোমার ভালো থাকলে ভালো। আর কি ভালো হইতে পারে তোমার? তোমার পাবলিকেশনটা যদি দেখাইতে পারো, পাবলিকেশন তোমার প্রুফ করবে যে তোমার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স আছে, তোমার জিআরইটা ভালো, তার মানে তোমার হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল স্কিল ভালো। সেই ক্ষেত্রে তুমি হয়তোবা সিজিপিএ কম থাকলেও তোমার কম্পেনসেশনটা হয়ে যাবে। বুঝাইতে পারছি? ধরো একজনের সিজিপিএ অনেক কম, সে চিন্তা করতেছে যে দেশেও জব পাবো নাকি বা পাচ্ছি না, বা বিদেশে পড়তে যাওয়ার খুব ইচ্ছা, বাট সিজিপিএ তো কম, যেতে পারবো? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি পারবা, ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে। ইউএস এর একটা কন হিসাবে যেটা দেখাইছি সেটা হচ্ছে মাস্টার্স এর ফান্ডিংটা কম্পারেটিভলি পিএইচডি থেকে কম। আর সিটিজেনশিপ নিয়ে আমি কিছু এই মুহূর্তে বলতে চাইতেছি না, সেটা হচ্ছে আম সিটিজেনশিপ নিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছি না। এটা হচ্ছে যদি সাইটেশন বা ওই ওই টাইপের জিনিসগুলা, পাবলিকেশনটা কেন ইম্পর্টেন্ট, যে পাবলিকেশন করলে তোমার হচ্ছে যে তোমার প্রোফাইলে সাইটেশন এই ইস্যুটা আছে, ওই সাইটেশনের উপর বেস করে তুমি যদি ক্যাপাবল হও, মানে ইউএসএ তে তুমি সিটিজেনশিপের অ্যাপ্লাই করতে পারবা। দেন আছে কানাডা, ওই পার্শ্ববর্তী দেশ আমার ইউএস এর। তো এটার জন্য কানাডার ফার্স্ট প্রোজ আমি লিখছি যে জিআরই লাগে না। হয়তো মানব ভার্সিটিতে লাগতে পারে, বাট জিআরই ছাড়াও কানাডাতে মানে ফান্ডিং পাওয়া সম্ভব। দেন এগেইন বিএসসি থেকে ডাইরেক্ট হচ্ছে তুমি কানাডায় ঢুকতে পারবা, এবং এমএসসি তে তারা ফান্ডিং দেয়। আর
কনস হিসাবে লিখছি ফান্ডিং, তার মানে হচ্ছে ফান্ডিংটা একটু কম ইউএস এর থেকে, মানে খুবই জেনারিক ভাবে বলতেছি। মানে এটা হচ্ছে রেফার করলে হচ্ছে হবে না, বাট খুবই জেনারিক ভাবে বলতেছি। ইউএস এর থেকে বলা যায় কানাডার ফান্ডিং একটু কম। আর আরেকটা যেটা ইস্যু হচ্ছে, ইউএসএ তে তুমি যদি মানে মানুষকে অ্যাপ্রোচ করো, ইমেল করো প্রফেসরদের, ইউএসএ থেকে কানাডায় বলা যায় যে রেসপন্সটা একটু ডিলেড। মানে ধরো তোমাকে 6 মাস পরে রিপ্লাই দিবে, বাট 6 মাস তো তোমার জন্য ওই সময়টা বসে থাকাটা টাফ। তো এটা হচ্ছে একটা কনস হিসাবে লিখছি। সিটিজেনশিপ বিষয়টা নিয়ে আমি বলতে পারতেছি না কানাডা। আর কানাডার আরেকটা যেটা ইস্যু হচ্ছে, ইউএস এর যেটা মেইন ইস্যু হচ্ছে, যারা হচ্ছে F1 ভিসা নিয়ে আসে, F1 ভিসা মানে স্টুডেন্ট ভিসা, যেটা আমি আছি, তারা হচ্ছে বাইরে কোনো জব করতে পারে না। ঠিক আছে, আমাদের হচ্ছে জব করা কোনো মানে বৈধ না আর কি, লিগাল না। আমরা হচ্ছে বৈধভাবে কোনো বাইরে জব করতে পারবো না। মানে আমাদের ভার্সিটির যে ফান্ডিং, সেটা হইতে পারে বিভিন্ন টাইপের অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, আরএ হইতে পারে মানে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হইতে পারে, টিএ হইতে পারে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ হইতে পারে, এর বাইরে আমরা ইউএস এর বাইরে কোনো জব করতে পারবো না। বাট কানাডায় সেটা করা যায়, যেহেতু তোমার ফান্ডিং অপরচুনিটি বলছি একটু কম। কানাডার মানুষ, কানাডায় হচ্ছে পড়ার সময় বাইরে জব চাইলে করা যায়। বাট দেন এগেইন, আমার জন্য মানে আমি পার্সোনালি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো, জাস্ট এ পার্সোনাল ওপিনিয়ন, সেটা আমি বলবো যে মানে পড়তে মানে বাইরের দেশে এসে পড়ালেখা করাটা এমনি টাফ। এবং মানে মেজরিটির জন্য যেটা হয় যে আমরা এরকম টাইপের লাইফে আমরা অভ্যস্ত না। হ্যাঁ, মানে যে বাইরে চলে আসছি আর কি একা একা, আর কখনো তো এরকম করা হয়নি। তো সেই ক্ষেত্রে জব করে পড়ালেখা করে সবকিছু মিলানোটা টাফ আমার মতে। দেন আছে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার প্রোজ হিসাবে লিখতেছি যে জিআরই না হইলেও চলে। আর কনস হিসাবে লিখতেছি এমএসসি তে ডাইরেক্ট ফান্ডিং দেয় না, পিএইচডি তেও ডাইরেক্ট ফান্ডিং দেয় না। মানে কি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, বিএসসি থেকে তুমি এমএসসি তে ঢুকতে পারো অস্ট্রেলিয়া, বাট ফুল ফান্ডিং পাবা না। হ্যাঁ, বিএসসি মানে ডাইরেক্ট জাস্ট একটা ব্যাচেলার্স ডিগ্রি নিয়ে তুমি অস্ট্রেলিয়া হয়তো ফুল ফান্ডিং পাবা না, তোমার নিজের কিছু টাকা পয়সা খরচ হবে। আর পিএইচডি তে ডাইরেক্ট নেয় না, মাস্টার্স ছাড়া পিএইচডি তে ডাইরেক্ট নেয় না। আর অস্ট্রেলিয়া একটা জিনিস যেটা শুনছি আমি, সেটা হচ্ছে বেটার সিজিপিএ লাগে অস্ট্রেলিয়া ইউনিভার্সিটির জন্য। ভাই, বেটার সিজিপিএ বলতে কতটা বেটার? আমি আজকেই হচ্ছে একটা ওই যে নেক্সট টপ গ্রুপে একটা পোস্ট করতেছিলাম, সেটা হচ্ছে লেখা যে ক্লাসের টপ 3-4 এর মধ্যে থাকা লাগবে, মানে হইলে খুশি হয় আর কি। আচ্ছা। এখন যাদের ভালো সিজিপিএ তাদের জন্য তো খুবই ভালো। আমি আর কি মানে অন্যদের জন্য বলতেছি আর কি, সবার জন্যই বলার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে। ভাই আর ভাই আমার আরেকটা একটা যেটা, কোয়েশ্চেন আছে এখানে ছোট হ্যাঁ করে প্লিজ। যদি বলি। আচ্ছা, আমরা যে বাইরের দিকে যাব বা বাইরে যে আমরা ইউএসএ বা কানাডা এইসব কান্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করবো, এক্ষেত্রে আমাদের অ্যালামনাইরা আমাদেরকে কতটুকু হেল্প করতে পারেন? যে এই সিনারিওতে আমি একজন ভাইকে কন্ট্যাক্ট করলাম যে ভাই এরকম আমি এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছি, তো সেক্ষেত্রে অ্যালামনাইরা আমাদেরকে কতটুকু হেল্প করতে পারেন বা কতটুকু গাইড করতে পারেন ওই পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য? গাইড করতে পারেন, আমি বলবো যে মানে দুইটা ডিফারেন্ট, দুই টাইপে বলি। গাইড করতে পারেন বলতে যে তোমার যা যা লাগবে, মানে অ্যাপ্লাইয়ের প্রসেস কি, অ্যাপ্লাই করার সময় কি কি লাগে, এগুলা গাইড ধরো সবাই মানে যে তুমি যাকে জিজ্ঞেস করবে সবাই করতে পারবে। ঠিক আছে। এখন হেল্প করতে পারবে করতে, যে তোমার অ্যাডমিশনে হেল্প করতে পারবে, এটা ডাইরেক্ট আমি বলতে পারি যে ধরো এক ভাই এক ল্যাবে আছে, তার ল্যাবের টিচার স্টুডেন্ট নিবে। সেই ক্ষেত্রে যদি সেই ভাই তার ল্যাবের টিচারে বলে যে আমার এরকম পরিচিত একজন মানুষ আমার পরিচিত, আপনারা যদি স্টুডেন্ট নিবেন, হি অর শি কুড বি এ গুড ফিট, এই হেল্প করতে পারে। বাট এটা খুবই সিলেক্টিভ আমি বলতে পারি, যে এটা অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে। যে তুমি যারে বলবা, ধরো তুমি আমারে বললা আজকে, ঠিক আছে, আমার প্রফেসর এখন স্টুডেন্ট নিবে না, এই ক্ষেত্রে আসলে আমি তোমাকে হেল্প করতে পারতেছি না। বা কোন ভাইয়ের প্রফেসর স্টুডেন্ট নিবে এটা সেও হেল্প করতে পারবে না। ঠিক আছে। বা যে নিবে সে হচ্ছে, অ্যালামনাই নেটওয়ার্কটা কেন ইম্পর্টেন্ট, যেমন আমিও হচ্ছে মাঝে মাঝে লিঙ্কডইনে বা কোথাও ইয়ে দেখলে আমি হচ্ছে শেয়ার করার ট্রাই করি। আমাদের যে ইসিএমএস একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে, ওইখানে আমি মনে হয় একবার দুবার শেয়ার করছিলাম। ওই ক্ষেত্রে অ্যালামনাই নেটওয়ার্কটা ইম্পর্টেন্ট, যে আমি যদি দেখি, আমি যদি জানি, সেই ক্ষেত্রে আমার অর্গানাইজেশনে মানে এমআইএসটি তে আমি জানাবো যে এই প্রফেসর এইখানে, সে হচ্ছে স্টুডেন্ট খুঁজতে। এই যে ইনফরমেশন জানাইলাম, এই জিনিসটা আমি জাস্ট তোমাকে কনভে করতে পারি। বাট ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে একজন কি ডাইরেক্ট হেল্প করতে পারে নাকি, সেটা আর কি খুবই সিলেক্টিভ আমার মতে। আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি ভাই, আর একটা ছোট কোয়েশ্চেন যদি আমি করতে চাই সেক্ষেত্রে, হ্যাঁ প্লিজ। অ্যাজ আ স্টুডেন্ট অফ লেভেল 3 আমরা তো 3-2 তে যে হচ্ছে আমাদের মেজর যেটা সেটা সিলেক্ট করব, মেজর সিলেকশনের জন্য ভাই আমাদের কি বিষয়গুলো আমরা চিন্তা করব বা কিভাবে নিজেকে আইডেন্টিফাই করব যে আই ওয়ান্ট টু গো টু দিস ফিল্ড বা এখানে আমি হচ্ছে নিজেকে অ্যাপ্লাই করতে চাই বা কাজ করতে চাই? এই জিনিসগুলো নিয়ে না আমরা যারা 3-1 আছি আমরা বেশ ভালো রকমের কনফিউজ। আমার ফ্রেন্ডসদের দিকে যদি তাকাই, আমি নিজের দিকেও যদি তাকাই, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে উই আর স্টিল কনফিউজ যে আসলে কিসের বেইজিসে বা কোন আইডেন্টিফিকেশনের জন্য আমরা ওই মেজরটা সিলেক্ট করব। গুড কোশ্চেন, বাট এটা মানে খুবই কঠিন কোশ্চেন। ঠিক আছে।
থার্ড ইয়ার পর্যন্ত এসে তুমি মানে কোন মেজর দিবা? এর থেকেও বড় কোশ্চেন ফোর্থ ইয়ার শুরুতেই তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে তোমার একটা অ্যাডভাইসার লিস্ট দেওয়া হবে যে তুমি কোন অ্যাডভাইসারকে চয়েস দিবা, মানে সুপারভাইজার। ঠিক আছে, যারা ফোর্থ ইয়ার তারা হয়তো রিলেট করতে পারতেছে এটা। তো অনেক ধরো টিচারকে আমি পার্সোনালি চিনি না বা ক্লাস পাইনি, বাট আমার তো একটা চয়েস দেওয়া লাগবে, কিভাবে দিব? রাইট। এটা কাইন্ড অফ হচ্ছে এডুকেটেড গেস আমি বলবো। কেন এডুকেটেড গেস? সেটা হচ্ছে 3-1 3-2 পর্যন্ত তোমাদের যেই সাবজেক্ট গুলো পড়ানো হবে সেটার কোনটা আসলে কোন কোন স্পেশালাইজেশনে যায়। যেমন 3-1 পর্যন্ত তোমরা পড়ছো মেশিন 1-2, একটা পাওয়ার সিস্টেম, রাইট? যদি ঠিক বলে থাকি আমি, থ্রি জি ওয়ান ভাই। থ্রি টু পর্যন্ত। জি ভাই। তোমাদের যদি এই কোর্স গুলো ভালো লাগে, পাওয়ারের দিকে ভালো লাগে, তাহলে তুমি পাওয়ার মেজর নাও। তারপর তোমরা ইলেকট্রনিক্স এর দিকে যদি আসে, তুমি পড়ে যাচ্ছ ডিএলডি মানে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স, তুমি পড়ছো ইলেকট্রনিক্স 1, ইলেকট্রনিক্স 2, তুমি পড়ছো ভিএলএসআই 1। তোমার যদি এই কোর্সগুলো ভালো লাগে, তুমি ইলেকট্রনিক্স চুজ করো। ঠিক আছে। জি ভাই। কমিউনিকেশনের জন্য বিষয়টা টাফ, কারণ কম থিওরি কি তোমরা 3-1 পড়ছো, পড়তেছো? না ভাই, আমরা হচ্ছে 3-2 তে কমিউনিকেশন থিওরি 1 করবো। হ্যাঁ। তো তার মানে তোমার এখনো কমিউনিকেশন সম্পর্কে বলতে গেলে কোনো আইডিয়াই নেই। কম না। থিওরিটা পুরোপুরি ডিফারেন্ট একটা জিনিস, পুরোপুরি ডিফারেন্ট। মানে ওইটা ধরো ইলেকট্রনিক্স 1-2 বা মসফেট ফসফেট এগুলো আমরা ধরো কখনো না কখনো কিছু পড়ছি, ধরো ডায়োড টায়োড আমরা চিনি। বাট কমিউনিকেশন থিওরির যে কনসেপ্ট গুলা, এগুলো পুরোপুরি ডিফারেন্ট। ওইটা না পড়লে তুমি বলতে পারবে না। তো যেহেতু তোমাদের 3-2 তে হয়ে গেছে, তো তোমাদের আসলে কমিউনিকেশন মেজর নেওয়ার জন্য ওইটা দেখা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ওই একটা সেমিস্টারে ওই একটা কোর্সের উপর বেস করে তোমার বোঝা লাগবে যে তুমি কি আসলে কমিউনিকেশন পড়তে চাও নাকি চাও না। বুঝাইতে পারছি? জি ভাই, প্লাস থ্যাংক ইউ। আরেকটা জিনিস যেটা, হ্যাঁ শিওর, আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে জব ফিল্ড। বাংলাদেশের জব ফিল্ড কোনটা সবচেয়ে ভালো, কেউ কি বলতে পারবা? তিনটা মেজরের মধ্যে। পাওয়ার, আই গেস। অবভিয়াসলি রাইট। পাওয়ারের জব ফিল্ড বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো। পাওয়ারের বেতনও বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো। বাট ওইটা হচ্ছে খুবই মানে সরকারি কোম্পানিগুলো, এবং সেই সরকারি কোম্পানিতে পাওয়ারের চাকরি পাওয়াটার জন্য খুবই পড়ালেখা করা লাগে, মানে খুবই, এটা আমি বলতেছি মানে কোনটার জন্য কি করা লাগে। এই সরকারি চাকরিতে হচ্ছে পাওয়ারের জবে ঢোকার জন্য এটা খুবই মানে হাই কোয়ালিটি চাকরি, এবং এটা জবও খুব মানে বেতনও খুব ভালো, বাট হচ্ছে খুবই টাফ। কারণ সব ভার্সিটির সবাই এটাই ট্রাই করে। এবং তোমরা তো আরেকটা বিষয় নিয়ে জানো, বলো তো কোনটা নিয়ে বলতেছি, যে সরকারি চাকরিতে ঢোকার জন্য কোন ইস্যুটা নিয়ে এখন ট্রেন্ডিং? ডিপ্লোমা। ঠিক আছে। জি ভাই। তোমাদের ওই ফাইটটাও কিন্তু আছে। আর কমিউনিকেশনের জবের জন্য কমিউনিকেশনের জবও কিন্তু বাংলাদেশে আছে। মানে আমাদের সময় যেমন ছিল, আমাদের সময় হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স এর এতগুলো জব ফিল্ড ছিল না আমার জানা মতে। বাট তখন হচ্ছে বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক্স এর জব ফিল্ডই সবচেয়ে কম ছিল, সবচেয়ে বেশি ছিল পাওয়ারের, দেন ছিল কমিউনিকেশনের। ওই আসপেক্ট চিন্তা করলে তুমি কমিশন নিতে পারো। এখন হচ্ছে এইখানে একটা ডিলেমা, যে আমার ভাল লাগে এইটা, বাট বাংলাদেশের জব ফিল্ড এইটা, কোনটা যাওয়া উচিত? যেমন আমি হচ্ছে পাওয়ারের সাবজেক্টে সবসময় কম পাইতাম, আমি পরীক্ষায় ভালো দিতাম খারাপ পাইতাম। আমি সিটিতে 10-এ, 10-এ তো না 20-এ, তো 20-এ 16-এর বেশি জীবনে পাইতাম না। ঠিক আছে, যত ভালো পরীক্ষায় দিছি, এবং ফাইনালে আমি ভালো পরীক্ষা দিলেও আমি কি পারতাম না, না আমি স্বীকার করতেছি। তো পাওয়ারে তখন আমি চিন্তা করছি যে পাওয়ারের জব ফিল্ড ভালো, সবই ভালো, বাট আমি, সরি, তো সবকিছুই ভালো, বাট আমি নিজে তো পারফর্ম করতে পারতেছি না পাওয়ারে। তো ওইটা চিন্তা করা লাগবে যে জব ফিল্ড ভালো হলেও আমি কি নিজে করতে পারবো নাকি। জব ফিল্ড যতই ভালো, তোমার যদি নিজের ভালো না লাগে, তোমার যদি রেজাল্ট ভালো না হয়, তাহলে তো ওই জব ফিল্ড ভালো হয়ে লাভ নেই। তোমার যে, আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন বা মানে যেটা জেনারেলি হওয়া উচিত, না আইডিয়াল যেটা হওয়া উচিত, যেটা তোমার ভালো লাগে তুমি ওইটা চুজ করো। ঠিক আছে। আর তুমি বাইরের দেশে যাও বা দেশে আসো, তোমার যখন তুমি এইচএসসি মানে সরি এইচএসসি বলছি সরি, তুমি যখন আন্ডার গ্রেডটা পাস করবা, তখন তোমার একটা ডিফারেন্ট টাইপের প্রিপারেশন নেওয়া লাগবে। এই কথাটা মানে কি, ধরো আরেকটা রিলেটেবল এক্সাম্পল দেই, সেটা হচ্ছে তুমি এইচএসসি আর এসএসসি লাইফে যত পড়ালেখাই করো, অ্যাডমিশনের আগে তোমার কি পুরোপুরি ডিফারেন্ট ভাবে নতুন করে পড়া লাগছে না সবকিছু, বাট অনেক নতুন জিনিস পড়া লাগছে না? এটা কি স্বীকার করো? জি ভাই। হ্যাঁ। তো এইখানে বিষয়টা কিন্তু সেরকম। তুমি 4 বছর যত ভালো পড়ালেখা করছো, যাই করছো, তোমার ওই স্পেসিফিক প্রিপারেশনটা তোমার হচ্ছে পাস করার পরে নেওয়া লাগবে, বা পাস করার আগের থেকে নেওয়া শুরু করতে পারো। সেই স্পেসিফিক প্রিপারেশনটা কি, তুমি যে যে দেশে জব করতে চাও সেক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার জন্য জবের প্রিপারেশন, এটা হচ্ছে যারা হচ্ছে দেশে জব করছে তাদের সাথে কথা বলে তুমি অনেক ফার ফার বেটার আইডিয়া পাবা। আর যদি বাইরে আসতে চাও সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে জিআরই আর হচ্ছে তোমার পাবলিকেশন। তুমি যদি জিআরই আর পাবলিকেশনের দিকে, তখন তোমার মনোযোগ দেওয়া লাগবে। ঠিক আছে।
আর কোনো কোশ্চেন? বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক্স এর জব ফিল্ড কেমন এবং কোথায় আছে? আমি তাহলে একটু ব্যাক করি। এই যে এই একটা কোম্পানি দেখাইছিলাম, এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স এর জন্য। আরো কিছু থাকতে পারে, বাট এটা জাস্ট হ্যান্ড পিকড কিছু দেখাইছিলাম। আর স্যালারি লেভেল যদি বলি, উল্কা সেমিটটা যেহেতু শুনছি বা কিছু একটা আইডিয়া পেয়েছি সেটাই বলি। সেটা হচ্ছে শুরুতে স্টার্টিং স্যালারি লেভেল পাওয়ারের মতো অত বেশি না, আগেই বলে দিলাম। পাওয়ারের সরকারের মানে সরকারিতে ঢুকলে ফার্স্টই তো হচ্ছে যে মানে একদম গ্রেড এ না কি জানি অফিসার বলা হয় সেটা, ধরো 70-80 হাজার টাকা বেতন। বা কেউ যদি মাল্টি ন্যাশনালে ঢুকে, মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি যেগুলো আছে তোমার ধরো ইউনিলিভার বা ব্যাট, যা যা আছে ওগুলো তো ধরো অনেক হাই স্যালারি। ইলেকট্রনিক্স উল্কা সেমিতে যদি তুমি ঢুকো ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে, তোমাকে ফার্স্টে মনে হয় কি জানি একটা, আমি ভুলে গেছি আর কি, টাইটেলটা দেখছি অনেকবার ভুলে গেছি। ফার্স্ট স্যালারিটা অ্যারাউন্ড 30,000 পার মান্থ, ঠিক আছে, 30,000। বাট ইয়ারলি তারা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট করে। ব্যাপারটা কেমন, যেটা শুনছি যে ইয়ারলি হচ্ছে 30%-এর মতো ইনক্রিমেন্ট হয়। তার মানে তুমি যদি ফার্স্ট বছরে 30,000 টাকা বেতন পাও, সেকেন্ড বছরে গিয়ে তুমি বেতন পাবা 39,000। বুঝতে পারছো? থার্ড বছরে গিয়ে এরকম করে মানে 30% ইনক্রিমেন্টের মতো। তুমি যদি 2-3 বছর থাকো তখন তোমার বেতনটা আমার মনে হয় হ্যান্ডসাম লেভেলে আসবে। এবং নট নেসেসারিলি তুমি উল্কা সেমিতে ঢুকে উল্কা সেমিতেই থাকো, তুমি যদি ওইখানে এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে অন্য কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করো সেটাও তুমি ভ্যালুয়েবল। বাট যেটা করবা মানে স্টিক টু থাকা। বা অনেকে হচ্ছে এমনিতেও ঢুকে শুরুতে, ধরো হচ্ছে অন্য জবের প্রিপারেশন নিবে বা হায়ার স্টাডিজ প্রিপারেশন নিবে, জবে ঢুকে প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করে, এটাও অনেকে করে। ঠিক আছে। ভাই এই কোম্পানিগুলোতে বা আমাদের যে সেক্টর গুলোর কথা বললেন, এগুলো কি ধীরে ধীরে স্যাচুরেটেড হচ্ছে নাকি অ্যাকচুয়ালি এক্সপান্ড করতেছে? আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে আইডিয়া খুব কম, যে আসলে যেমন উল্কা সেমি বা নিউরাল সেমির কথা বললেন, ওদের ফিল্ড গুলো আমাদের কি এক্সপান্ড করবে বা করতেছে, এরকম কিছু কি আছে? আর যে তারা স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমরা তো দেখতেছি যে পাওয়ার ফিল্ড গুলো মোটামুটি বলা যায় যে সরকারি চাকরি লেভেলে স্যাচুরেটেড। তো সেক্ষেত্রে এই সেক্টর গুলো কেমন আসলে, বা এক্সপান্ড আমি করার প্রতি অপরচুনিটি কতটুকু? আচ্ছা, আমি প্রতি বছর উল্কা সেমিতে অনেক অনেক এমএসটি গ্রাজুয়েট দেখি। হ্যাঁ, জাস্ট এইটা দেখে মানে এইটার নামটা খুব পরিচিত দেখে আমি বলতেছি, এটা অনেক অনেক গ্রাজুয়েট দেখি। এবং আমার বন্ধু সীমান্ত সে যেটা করছে সেটা হচ্ছে সে, তার মনে হয় 3 বছর বা 3 বছর প্লাস হয়েছিল, 3 বছরের কাছাকাছি। সেটা হওয়ার পরে তারা হচ্ছে, ও যেটা বললো আমাকে যে ওদের ওরা হচ্ছে থার্ড, অন্য ধরো কানাডান ক্লায়েন্টের কাজ করে দিত। ব্যাপারটা কি যে কানাডার ধরো কোনো কোম্পানি, তাদের একটা চিপ লাগবে, তারা হচ্ছে কানাডায় বলছে, কানাডা হচ্ছে সেই ডিলারশিপটা উল্কাসেমিকে দিছে। তো মানে বাংলাদেশের উল্কাসেমি সেই কাজটা করে তারা কানাডায় পাঠাবে, কানাডার কোম্পানিকে পাঠাইলে তারা হচ্ছে তাদের ক্লায়েন্টকে দিবে। তো একটু যখন এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার হয়েছে, সিনিয়র হয়েছে, সিনিয়র হওয়ার পরে তাকে অফার করা হয়েছে যে তুমি যদি চাও কানাডায় শিফট করার জন্য, যে ডাইরেক্ট কানাডায় গিয়েই তুমি জব করতে পারবা, ওই ক্লায়েন্টের সাথে তুমি ডাইরেক্ট কাজ করবা। এবং এইটা করার জন্য তার হচ্ছে বিভিন্ন কয়েক স্টেজ জব ইন্টারভিউ পার হয়ে দেন চাইতে হয়েছে। এইটা হচ্ছে, তো আমার হিসাবে যে এখন পর্যন্ত উল্কাসেমি ভালো পজিশন আছে, কারণ আমি দেখি যে তারা হচ্ছে অনেকগুলা করে রিক্রুটমেন্ট নেয় প্রতিবারই। এবং আরেকটা যেটা কথা সেটা হচ্ছে, আরেকটা কোম্পানির নামও আমাকে বলছিল, সেটা আমি লিখি নাই, কারণ যেটা আমি শুনছি যে তারা হচ্ছে মার্কেট আউট হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে, তো এই জন্য আমি ওইটার এখানে মেনশনই করিনি। তো এই দুইটা মোটামুটি বলতে পারি যে এখন পর্যন্ত আমার জানা মতে বা যে আমাকে বলছে তার তার ইনফরমেশন মতে এই দুইটা এখন পর্যন্ত মোটামুটি ভালো কন্ডিশনে আছে বলা যায়। জি ভাই, থ্যাংক ইউ। আরেকটা স্কলারশিপের কথা বলি, এটার নাম হয়তো বা শুনে থাকলেও থাকতে পারে, এটা নাম হচ্ছে ইরাসমাস মুন্ডাস। এটা হচ্ছে ইউরোপের 2 থেকে 3টা কান্ট্রিতে ঘোরায় মাস্টার্স ডিগ্রি। ঠিক আছে। তো এটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগে পার্সোনালি, যে তুমি পড়ার সময় ইউরোপে মাস্টার্স করতে করতে ধর 2-3টা কান্ট্রিতে ঘুরতে পারো, এটা একটা মজার বিষয়। আর এটা হচ্ছে মাস্টার্স ডিগ্রি, যেমন বিএসসি থেকে ডাইরেক্ট পিএইচডি তে যাবো নাকি, এই ডিসিশনটা নেওয়া টাফ আমার হিসাবে পার্সোনালি। ঠিক আছে। কারণ কি যে আমি কি আসলে আসলে বিএসসি থেকে মানে পিএইচডি করতে চাই, কারণ জবের জন্য কিন্তু পিএইচডি ম্যান্ডেটরি না, মাস্টার্স এনাফ। তো আমি কি মানে জব ফিল্ডে যদি যেতে চাই তাহলে কি আমি পিএইচডি তে ঢুকতে চাই নাকি না চাই, মানে এই জিনিস, এটা অনেক বড় ডিসিশন যে বিএসসি থেকে ডাইরেক্ট পিএইচডি তে যাবো নাকি। সেই ক্ষেত্রে মাস্টার্স একটা সেফ অপশন হতে পারে। আর ইরাসমাস মুন্ডাসে আমি কম সিজিপিএ এর মানুষও যেতে দেখছি। আর যেটা মজার ব্যাপার বললাম যে ডিফারেন্ট কান্ট্রি ঘুরে ঘুরে পড়া যায়, ধর 2 থেকে 3টা কান্ট্রিতে প্রোগ্রাম থাকে, তোমার মাস্টার্স লেভেলে তুমি ওই 2 কান্ট্রি ঘুরে পড়তে পারবা।
আর কনস হিসাবে যেটা বললাম যে ওদের হচ্ছে যে যেই মোটিভেশনাল লেটারটা যেটা লেখা লাগে ওটা নিয়ে একটু পরে কথা বলতেছি। ওই টাইপের জিনিসগুলো ওদের অনেক বেশি মানে অনেক হাই কোয়ালিটি হওয়া লাগে, মানে অনেক ভালো স্ট্রং মোটিভেশনাল লেটার দেখানো লাগে। আরেকটা জিনিস যেটা আমি পার্সোনালি এক্সপিরিয়েন্স করছিলাম যেটা হচ্ছে আমি দেখার সময় যে ইলেকট্রনিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রোগ্রাম খুবই কম দেখছিলাম। ওদের ওদের হচ্ছে প্রোগ্রাম চেঞ্জ হয় প্রতি বছর, একই প্রোগ্রাম না। তো ইলেকট্রনিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রোগ্রামটা অনেক কম দেখছিলাম, এটা হচ্ছে একটা ইস্যু। আচ্ছা, এখন যেটা বলি যে ম্যানেজিং ফান্ড, এইগুলো আমি তাড়াতাড়ি চলে যাব কারণ এখন হচ্ছে মানে তোমাদের জন্য হয়তো বা পুরোপুরি এটা মানে টাফ হইতে পারে, এই জন্য হচ্ছে আমি একটু হাই লেভেলে এটা কথা বলে চলে যাই। সেটা হচ্ছে ফান্ড ম্যানেজার বিষয়ে দুই টাইপের ফান্ডিং আছে। আমেরিকার কথা দিয়ে শুরু করি, মানে বাট সবার জন্য আর কি মোরাললেস সেম। একটা হচ্ছে প্রফেসর থ্রুতে হইতে পারে, আর একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশন বা ইউনিভার্সিটির থ্রুতে হইতে পারে। বিষয়টা এমন যে তুমি হচ্ছে প্রফেসরকে ইমেল করবা, প্রফেসর যদি তোমাকে নিতে রাজি হয়, মানে বিদেশের প্রফেসর, তাহলে তুমি হচ্ছে ভার্সিটি তোমাকে আটকায় না জেনারেলি। ঠিক আছে, মানে প্রফেসর যদি তোমাকে নিতে রাজি হয় তাহলে তোমার কোনো সমস্যা নেই, তুমি চলে আসতে পারবা। ইভেন তোমার যদি জিআরই কম থাকে বা না দেওয়া থাকে সেটা অনেক সময় ওয়েভ করে দেয়। ঠিক আছে, কম নাম্বার হলেও তোমাকে নিয়ে আসবে, তোমার যদি সিজিপিএ কম থাকে তারপরে তোমাকে একটা ওয়েভার দিতে পারে। এরকম মানে প্রফেসর যদি তুমি কোনোভাবে প্রফেসরকে কনভিন্স করতে পারো, দেন ইউ আর এ চিল গাই। প্রফেসর যদি কনফার্ম করে ফেলতে পারো তাহলে তুমি ইন, ঠিক আছে, তোমার হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ। আর ভাই, হাউ টু ইস্যুটা কি? কনভিন্স আ প্রফেসর, হ্যাঁ, এটাই বা ইস্যু। এবং প্রসেস গুলো কি তুমি অ্যাকচুয়ালি? প্রফেসর তুমি কিভাবে পাবা, এটা হচ্ছে মেইন ফার্স্ট কোশ্চেন। যে প্রফেসর তো অভাব নেই, ভার্সিটির অভাব নেই, প্রফেসর অভাব নেই, প্রফেসর তুমি কিভাবে পাবা? তুমি যে ইমেল করবে, ইমেলিং প্রসেসটা হচ্ছে তোমাকে এটা পরে যাচ্ছি আমি, এটা খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং একটা প্রসেস। ঠিক আছে, যে প্রফেসরকে মানে বাল্ক ইমেল বলে একটা টার্ম আছে, যে অনেক ইমেল করা লাগে অনেক। সো সেই ক্ষেত্রে তোমার খুবই একটা সময় খুব ফ্রাস্ট্রেটিং পর্যায়ে চলে যায়। তো ওই জিনিসটা আমি যাচ্ছি যে অ্যাপ্লাই করার সময় কি কি করা লাগে। দেন হচ্ছে আরেকটা যেটা বললাম সেন্ট্রাল অ্যাপ্লাইং, তুমি ভার্সিটিতে ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারো। তুমি প্রফেসরের সাথে তোমার কন্ট্যাক্ট নেই, তুমি ভার্সিটিতে ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করে ফেলছো। তোমার যদি প্রোফাইল ভালো থাকে, মানে যেটা বাইরের থেকে দেখা যায় আর কি, মানে তোমার প্রোফাইল যদি ভালো থাকে ভার্সিটি তোমাকে অ্যাডমিশন দিতে পারে, ইভেন ফান্ডিংও দিতে পারে, অনেক সময় ফেলোশিপ দেয়। ফেলোশিপ মানে সবচেয়ে বেশি প্রেস্টিজিয়াস, মানে অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের থেকে উপরে আসতে হচ্ছে ফেলোশিপ। ওইটা দিয়ে দিতে পারে। তোমার প্রোফাইল যদি খুবই ভালো থাকে, যেটা বলছি, তুমি হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাপ্লাই দিতে পারো। এবং যেগুলো হচ্ছে আইভি লিগ, ধরো তোমার হার্ভার্ড এমআইটি, ওইগুলো হচ্ছে প্রফেসরের থ্রুতে অ্যাপ্লিকেশন নেই, ওদের হচ্ছে সবই সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশন। এটা জাস্ট বলে রাখলাম। তো সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশনটা ইজিয়ার, অ্যাজ ইন তোমার প্যারা কম, মানে তোমার কম রিসার্চ করা লাগতেছে, মানে মানে রিসার্চ বলতে বোঝাচ্ছি যে কম প্রফেসর খোঁজা লাগতেছে, কম ভার্সিটি খোঁজা লাগতেছে, এরকম। মানে ইজিয়ার বাট আনসার্টেন, তুমি যে অ্যাপ্লাই করলা তোমার কি হবে নাকি না হবে তুমি জানো না। এখন হচ্ছে কিভাবে খোঁজা যায় প্রফেসর, জাস্ট কথার কথা আমি একটু দেখাই, হ্যাঁ। ধরো আমি একটা ট্যাব খুললাম, ট্যাবে লিখলাম ধরো কিউএস, এটা আমি লিখে রাখছিলাম তোমাদের জন্য দেখছিলাম। এটা আমি লিখলাম, হ্যাঁ, জাস্ট কথা কথা, কিউএস র্যাঙ্কিং টপ 100 ইউএস ইউনিভার্সিটির ফর পিএইচডি। এখানে একটা ধরো র্যাঙ্কিং আসবে বিভিন্ন, ঠিক আছে, ধরো এটা ঢুকলাম কথার কথা। আমি জাস্ট হচ্ছে ইউনিভার্সিটির লিস্ট চাচ্ছি যে আমি কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে এই সাবজেক্টটা আসতে বা এরকম। ঠিক আছে, এই যে আমাকে বিভিন্ন র্যাঙ্কিং দিয়ে দিচ্ছে, এমআইটি, স্ট্যানফোর্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, ইউসি বার্কলি। ইউসি বার্কলিতে আমাদের একজন না আমাদের অ্যালামনি আছেন কিন্তু জানা না কিছুই না। আচ্ছা, যাই হোক, হার্ভার্ড এরকম। ঠিক আছে, ধরো একটা ঢুকলাম। আহ এখানে হচ্ছে আমি ইউএস গুলা দেখার ট্রাই করতেছি, তাহলে ইউএস এর একটা ঢুকি। ধরো স্ট্যানফোর্ডে ঢুকলাম, এখানে না ঢুকে আমি এই নামটা কপি করি। সরি, এখানে আমি দিই। ঠিক আছে, এটা আমি ঢুকলি, এই যে এখানে এখন আমাকে সব প্রফেসরের লিস্ট দিয়ে দিচ্ছে। ধরো আমি এখন কিভাবে ইমেল করব, ঢুকে দেখলাম যে তার এরিয়া কি কি। এই যে দেখতেছো এরিয়া কি কি দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ। এখন এখান থেকে খুঁজে বের করা লাগবে যে আমি যেগুলা করতে চাই সেই টাইপে আছে নাকি। ধরো আমি হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স এর দেখতে চাই, এগুলো কোনোটাই ইলেকট্রনিক্স না। এই যে একটা আছে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের সিস্টেম, দেখা যাচ্ছে। জি ভাই।
তারপরে যে আছে রোবোটিক্স, তো যদি রোবোটিক্স আগ্রহী থাকো, এরকম হচ্ছে তুমি প্রতিটা ভার্সিটিতে ঢুকে ঢুকে এখান থেকে ঢুকবা। এখন কয়টা দেখবা ভার্সিটি আছে, ধরো 1,000 2,000 মিলিয়ন, কয়টা ভার্সিটি দেখবা? এটা তোমার ঠিক করা লাগবে তোমার প্রোফাইল হিসাবে, যে তোমার জন্য, তোমার র্যাঙ্ক মানে তোমার জন্য ক্যাটাগরিটা কি। এটা সব সময় সবাই বলে যে কিছু সেফ ভার্সিটি রাখা লাগে, কিছু মিড ভার্সিটি রাখা লাগে, আর কিছু অ্যাম্বিশাস ভার্সিটি রাখা লাগে। অ্যাম্বিশাস মানে ধরো আইভি লিগ, সেফ মানে হচ্ছে তোমার অ্যাপ্লাই করলে হয়ে যাওয়া উচিত, আর মিড হচ্ছে মানে তোমার ইয়াতে করলে হইতেও পারে নাও হইতে পারে। এরকম একটা কম্বিনেশন করে এটা তোমার স্টাডি করা লাগবে যে কোথায় কোথায় করতে চাও। এবং সেন্ট্রাল অ্যাপ্লাই এরকম নির্দিষ্ট কয়েকটা জায়গায় করা লাগে, মানে যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে, সেফ, অ্যাম্বিশাস, তোমার মিড। আর ইমেল তুমি যাকে খুশি তাকে করতে পারো, ইমেল করতে তো আর টাকা লাগে না। ইমেল তুমি হচ্ছে এরকম খুঁজে খুঁজে যাদের দেখবা সবাইকে ইমেল করবা, ঠিক আছে? সবাইকে ইমেল করবা। আমি দেখাইলাম এটা কিভাবে যাওয়া লাগে বিষয়টা। আর আরেকটা দুইটা পদ দেখবা, সেটা হচ্ছে এমেরিটাস প্রফেসর আর লেকচারার। তাদের কাছে জেনারেলি ফান্ডিং থাকে না, তো ফ্যাকাল্টি মেম্বার যাদের এরকম পজিশনে দেখবা তাদের কাছে ইমেল না করলেও হবে। আর লিঙ্কডইনটা এখন খুবই ভালো একটা মিডিয়া, কারণ অনেক মানে খুবই মেজরিটি পোর্শন অফ ফ্যাকাল্টিস তারা হচ্ছে লিঙ্কডইনে করে। ইমেল করার সময় কি কি লাগবে? এই কয়েকটা জিনিস লাগে। একাডেমিক সিভি বা রেজুমে তোমরা বানাবা সুন্দর করে। একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, যেটা হচ্ছে পাশ করার পরে পাবা। ট্রান্সক্রিপ্ট হচ্ছে তোমরা প্রতি সেমিস্টারে একটা করে দেয়, বাট একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এটা হচ্ছে তোমার 8টা সেমিস্টার একটা তোমার অফিসিয়ালি একটা পাওয়া যায় বিউপির থেকে। আর হচ্ছে প্রফেশনাল সার্টিফিকেট, এটা হচ্ছে তুমি পাশ করার পরে তখন পাওয়া যাবে। একটা ইমেল টেমপ্লেট বানাবা। টেমপ্লেটটা যেরকম হবে এটা হচ্ছে আমি বাল্ক ইমেইলের পদ্ধতিটা বলতে চাচ্ছি। মানে সবাইকে যেহেতু ইমেল করবা, তুমি কিরকম করবা, আইডিয়ালি যেটা হওয়া উচিত, প্রতিটা প্রফেসরের ওয়েবসাইট দেখে দেখে ওই যে যেই লিঙ্কটা প্রফেসরের নাম আসছিল ওই লিঙ্কে ঢুকলে তার ওয়েবসাইটটা দেখা যেত। এই যে ধরো আমি কাকে দেখছিলাম, যে ওনাকে দেখছিলাম, ওনার লিঙ্কে ঢুকলে ওনার ওয়েবসাইটটা দেখা যেত। এই যে সেও মিম শেয়ার করে রাখছে, নাইস। তো এরকম প্রফেসরের ওয়েবসাইটে যদি ঢুকো, এই ওয়েবসাইটে ঢুকে ঢুকে তুমি হচ্ছে ইয়াটি পাবা। তুমি হচ্ছে আইডিয়ালি যেটা হওয়া যায়, যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যে প্রতিটা প্রফেসরের ওয়েবসাইট স্টাডি করে তুমি তার রিসার্চকে ফোকাস করে তুমি এমন ভাবে ইমেল করবা যাতে তোমার ইমেল দেখে বোঝা যায় যে তুমি তার পিছনে অনেক টাইম দিছো, বা তুমি আসলে ইন্টারেস্টেড, যে তুমি তার পিছনে টাইম দিচ্ছ, তুমি তার সাথে কাজ করতে চাচ্ছ। বাট কথা হচ্ছে তুমি যখন বাল্ক ইমেল করবা, বলতেছি যে অনেক অনেক ইমেল করবা, তখন আসলে প্রতি ক্ষেত্রে এতটা টাইম ম্যানেজ করাটা টাফ হয়ে যায়। তাহলে তুমি টাইম পাবা না, সবার পিছনে যদি সমান সময় দাও তুমি টাইম পাবা না। তখন প্রসেসটা কি? তখন তুমি একটা টেমপ্লেট বানাবা। টেমপ্লেটের মেজরিটি পোর্শন সেম থাকবে, আর 2 থেকে 3টা সেন্টেন্স হবে তোমার এরকম, যেটা হচ্ছে ফ্যাকাল্টি মেম্বারকে কনভিন্স করা লাগবে যে তুমি তার সম্পর্কে একটু স্টাডি করছো। হ্যাঁ, বিষয়টা কেমন আমি যদি একটু দেখাই। এটা হচ্ছে একটা ইমেল টেমপ্লেট, দেখতে পারো খুবই জেনারিক, এটা আমার নেট থেকেই নেওয়া ছিল, ঠিক আছে? এইখানে হচ্ছে ইমেল টেমপ্লেটে আমি ধরো দেখা দিছি যে লাল যে অংশগুলা, এই অংশগুলো হচ্ছে আমি চেঞ্জ করবো, প্রফেসরের নাম চেঞ্জ করবো অবভিয়াসলি। এটা আমি যেমন এক জায়গায় ভুল করছিলাম, সবাইকে পাঠাইতে পাঠাইতে একজনের নামের এগেনস্টে তার হচ্ছে নিচে অন্য কিছু লেখা পাঠাই দিছি। তো এই কাজ করা যাবে না, এটা খুব খারাপ কাজ করছি আর কি। তো এরকম প্রফেসরের নামটা চেঞ্জ করবা, মানে লাল কালার গুলা চেঞ্জ করবা, সবুজ কালারে নিজের ইনফরমেশন বসাবা। আর এই যে এইখানে 2টা লাইন লিখবা, যে 2টা লাইন হচ্ছে তোমার এমন ভাবে লিখবা যাতে বোঝা যায় যে তুমি তাকে নিয়ে একটু টাইম দিছো। ঠিক আছে? কনসেপ্টটা কি বোঝা যাচ্ছে? জি ভাই। ঠিক আছে। এই 2 থেকে 3টা লাইন এমন ভাবে, যেটা বারে বারে বলছি, এটা খুবই মানে ক্যাচিয়ার এবং ইন্টিমেট হইতে পারবে। ঠিক আছে, খুবই ইন্টিমেট হইতে হবে, এরকম সম্পর্ক থাকা লাগবে তোমার বন্ধুদের সাথে। এবং যেটা বললাম, যে ভুলটা আমি করছি সেটা করবা না, এবং যত বেশি পারো তত ইমেল করবা। অনেক ইমেল করতে হবে, মানে এটাই তোমার তখন সারাদিনের কাজ। প্রফেসর খুঁজবা, ইমেল করবা, প্রফেসর খুঁজবা, ইমেল করবা, একজনকে বারবার ইমেল করবা। ধরো অ্যাপ্লিকেশন আগে ইমেল করছো, অ্যাপ্লিকেশনের পরে ইমেল করছো, একজনকে এক সময় ইমেল করে পাওনি, পরে আবার ইমেল করছো, সব ভার্সিটি করা হয়ে গেছে, তখন আবার গিয়ে আবার রিপিট ইমেল করছো। এই ইমেল করতে করতে তুমি ধরো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম যেটা হয় যে আমাদের ইমেইলই তো আমরা পড়ি না। মানে তোমরাও এটা রিলেট করতে পারবা যে ইমেল আসলে তো আমরা পড়ি না, তো একটা প্রফেসর সে কেন একটা র্যান্ডম স্টুডেন্টের ইমেল পড়বে? ইমেলটা এমন হওয়া লাগবে, ইমেলটা হওয়া লাগবে খুবই আই ক্যাচি এবং কনসাইজ, যে তোমার
কথাবার্তা তাড়াতাড়ি বোঝা যাচ্ছে তুমি কি চাচ্ছ। সাবজেক্ট লাইনটা এমন হতে হবে যে প্রসপেক্টিভ পিএইচডি স্টুডেন্ট ফর এত প্রোগ্রাম ফর এত সেমিস্টার। আর তুমি লিখবা যে আমি এখানে আসতে চাই, এই হচ্ছে আমার বৃত্তান্ত, আমার একাডেমিক সিভি আর হচ্ছে ট্রান্সক্রিপ্ট এখানে অ্যাটাচ করা আছে, আর যদি ইয়ে থেকে আমি সার্চ করতে চাই। এটা হচ্ছে মেইনলি ইমেইলের জিস্ট। ঠিক আছে, এই আর কি। ভাই ভাই মাঝে মাঝে হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট দিতে গিয়ে যদি ইমেল স্প্যাম বক্সে চলে যায়, এটার কোনো ইয়ে আছে? এটার কোনো সলিউশন নাই। দ্যাট লাইক আই এম নট এ হ্যাকার। এই জন্যই বললাম যে হচ্ছে মাল্টিপল ইমেল মানে সবসময় জি ভাই। মানে এইটাই কাজ। এবং এটা খুবই, যেটা আমি ফার্স্টে লিখছিলাম, যেটা খুবই একটা ফ্রাস্ট্রেটিং প্রসেস। ঠিক আছে, কারণ তুমি ধরো 100 ইমেল দিছো, কোনো রিপ্লাই পাও নাই। বুঝতে পারছো বিষয়টা কেমন? এটা লিখছিলাম যেটা সেফ, যদি প্রফেসর থেকে তুমি অ্যাকনলেজমেন্ট পাও, বাট মানে এটা খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং প্রসেস এক পর্যায়ে হয়েছে। এটা যখন শুরু করবা তখন বুঝতে পারবা। এই ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশনটা খুবই ইজিয়ার প্রসেস। ঠিক আছে। জি। নেক্সট হচ্ছে যে দুইটা জিনিস সবসময় লাগে, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এসওপি, একটা হচ্ছে এলওআর। এসওপি মানে হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস, বা আরেকটা নাম বলছিলাম একটাকে মোটিভেশন লেটার। এটা হচ্ছে তোমার নিজের থেকে লেখা লাগে। ওই যে বিভিন্ন হলিউডের মুভিতে যেটা দেখা যায় যে একটা লেটার লিখে ধরো হার্ভার্ডে চান্স পেয়ে গেছে, যে একজনের লাইফে অনেক দুঃখ, সিনেমার নায়িকা, সে হচ্ছে একটা লেটার লিখছে, ওই লেটার দেখা তার জীবনের স্ট্রাগল দেখা তারা হার্ভার্ডে নিয়ে গেছে। সেই লেটারটা হচ্ছে তোমার এই মোটিভেশন লেটার। এবং এইটা হইতে হবে অবভিয়াসলি অথেন্টিক, এটা তোমার খুবই ক্যাচিং, তোমার হার্ট ওয়ার্মিং টাইপের হইতে হবে, ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হইতে হবে, যাতে তার হৃদয়ে ছুঁয়ে যায় সেই প্রফেসরের। ঠিক আছে। এবং এটা অবভিয়াসলি হচ্ছে তোমার তোমার চ্যাট জিপিটি বা যাই দিয়ে তুমি লেখো, তুমি টেমপ্লেট বানাইতে পারো, বাট অবভিয়াসলি ওই কাজ করো না যে ডাইরেক্ট তুমি ওইটা দিয়ে দিবা। বাট ধরো কোনো বড় পাইছো, ডাইরেক্ট তারটাই দিয়ে দেবা, এই কাজ করো না। এগুলো কিন্তু রেকর্ড থাকে ভার্সিটিতে। আরেকটা হচ্ছে লেটার অফ রিকমেন্ডেশন। এটা হচ্ছে তোমার রেসপেক্টেড স্যারদের থেকে নেওয়া লাগবে, এবং এমন স্যারদের থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবা যে তারা হচ্ছে তোমাকে আসলে আইডেন্টিফাই করতে পারে। মানে ধরো, এটা অনেকে ভাবে যে এলওআর হচ্ছে সবসময় মানে প্রফেসরের কাছ থেকে নেওয়া লাগে বা পিএইচডি থাকা লাগে, বিষয়টা এরকম না। তুমি তোমার যে কোনো টিচারের কাছ থেকে নিতে পারো, বা টিচারও হওয়া লাগবে এরকম না, তোমার মানে তোমার কাজকে ভেরিফাই করতে পারে এরকম যার কাছ থেকে নিতে পারো। বাট জিনিসটা এমন হইতে হবে যে জিনিসটা যেন রিয়েল মনে হয়, অথেন্টিক মনে হয়। বুঝতে পারছো? আরেকটা বিষয় যেটা আমি বলতে চাই যে এমন ফ্যাকাল্টিকে মানে এমন কারোর কাছ থেকে করার ট্রাই করবা যে হচ্ছে ইমেল চেক করেন জেনারেলি। কারণ ওই জিনিসটা হচ্ছে এলওয়ার্ডটা তুমি পাঠাতে পারবা না, ওইটা হচ্ছে ওই স্যারের পাঠানো লাগবে তোমার। তো আমি যেটা একটা জিনিস চেষ্টা করার ট্রাই করছিলাম সেটা হচ্ছে, আমি দুইজন মানে তিনটা করে এলওয়ার লাগে জেনারেলি একটা ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে। তো আমার হচ্ছে দুইজন বা একজন স্যার কমন ছিলেন, আর বাকিটা আমি হচ্ছে ডিফারেন্ট স্যারদের থেকে নেওয়ার ট্রাই করছিলাম, যাতে একজন স্যারের উপর লোড না পড়ে। হ্যাঁ, মানে স্যাররা তো তাদের সময় তো দাম আছে, এই জন্য বিষয়টা এরকম করার ট্রাই করছিলাম। বুঝতে পারছি জিনিসটা। এক্সওপি আর এলওআর মানে খুবই হাই লেভেল ওভারভিউ বলতেছি। Okay. তাহলে তোমার কি কি জিনিস থাকতে পারে তোমার প্রোফাইলে, যেটা তোমার প্রোফাইলকে এনরিচ করতে পারে? তোমার সিজিপিএ ভালো হতে পারে, অবভিয়াসলি প্লাস পয়েন্ট। তোমার জিআরই ভালো হইতে পারে। তোমার আইএলটিএস টোফেল বা ডুওলিঙ্গো, এটা হচ্ছে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট, এটা ভালো হইতে পারে, মানে এটা ভালো থাকা। তোমার পাবলিকেশন হওয়া খুবই ভালো। তোমার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স থাকাটা ভালো। টিচিং এক্সপিরিয়েন্স থাকাটাও প্লাস পয়েন্ট। হ্যাঁ, বাট কোনোটাই এখানে ম্যান্ডাটরি না আমি বলবো ইউএস এর জন্য, আদার দেন দ্য আইএলটিএস টোফেল ডুওলিঙ্গো। মানে এটা তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট দেওয়াই লাগবে। কারণ যেহেতু তোমার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ না, যার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ না সবাইকে ইংলিশ টেস্টটা দেওয়া লাগবে। ঠিক আছে। আদার দেন দ্যাট এখানে যে কোনোটা তোমার একটাকে তুমি আরেকটা দিয়ে কম্পেনসেট করতে পারো। প্রিপারেশন কি? প্রিপারেশন হচ্ছে জিআরই প্রিপারেশন লাগে, আইএলটিএস এর তেমন একটা প্রিপারেশন লাগে না। আইএলটিএস এর জন্য এক সপ্তাহ প্রিপারেশনই এনাফ। তো জিআরইর অফিসিয়াল বইগুলো হচ্ছে ইটিএস, মানে ইটিএস কোম্পানিটা হচ্ছে জিআরইটা কন্ডাক্ট করে। আর ক্যামব্রিজ সিরিজটা এটা হচ্ছে আইএলটিএস এর অফিসিয়াল বুক। ক্যামব্রিজ সিরিজের কয়েকটা বই আছে, মানে আইএলটিএস হয়তো বা কারো কোনো আইডিয়া থাকলে থাকতে পারে। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি যে ছোটবেলায় পড়ছিলাম না ইংলিশের চারটা যে স্কিল, যে লিসেনিং, রাইটিং, রিডিং, আর হচ্ছে তোমার আর স্পিকিং, এই চারটা, এই চারটার প্র্যাকটিস আছে। এটা হচ্ছে ক্যামব্রিজ সিরিজের বই আছে। আইএলটিএস হচ্ছে তোমার 7 দিন প্র্যাকটিস করলেই ভালো। এবং এইগুলার প্রিপারেশনের কথা আসলে এটা ডিফারেন্ট সেশন বলা যায়। তো এটা আমি জাস্ট বলে দিলাম। আর জিআরির জন্য হচ্ছে যে ফ্ল্যাশ কার্ড নামের একটা অ্যাপ আছে, একটা অ্যাপ, হ্যাঁ, মাগুর জিআরি ফ্ল্যাশ কার্ড একটা অ্যাপ। তো এই অ্যাপে হচ্ছে খুবই ইজিলি হচ্ছে খেলার মতো তুমি ওয়ার্ড শিখতে পারবা। ওয়ার্ড গুলা কেমন, জাস্ট কথার কথা। জিআরিতে হচ্ছে ওয়ার্ড শিখা মানে কি, এটা কি তোমার ওই যে ছোটকালের ইংলিশ ক্লাসের মতো বলবে যে ধরো তোমাকে এই ওয়ার্ডটার মানে কি, এই ওয়ার্ডটার একটা সেন্টেন্স লিখে দেখাও, ব্যাপারটা এরকম না।
ব্যাপারটা হচ্ছে ওদের হচ্ছে বিভিন্ন প্যাসেজ বা জিনিস থাকে যেটা পড়ে তোমাকে একটা অ্যান্সার দেওয়া লাগে। এখন তুমি যদি একটা ওয়ার্ড না জানো, তুমি তো ওই প্যাসেজটার ধারণা করতে পারবা না। এট সাম পয়েন্ট তুমি কিছুটা এস্টিমেট করতে পারবা, বাট বেশি অ্যাডভান্স লেভেলে যদি তোমাকে প্যাসেজ দেয়, তুমি যদি ওয়ার্ডের অর্থ না জানো, তুমি তো করতে পারবা না। তোমাকে হচ্ছে তো এই জন্য অনেক তোমার ভোকাবুলারিটা এনরিচ করতে হবে। এই ভোকাবুলারিটা এনরিচ করার জন্য মানুষ হচ্ছে, আমরা তো ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য মানে যেহেতু দুইটা পার্ট আছে, একটা হচ্ছে তোমার ভার্বাল, একটা কোয়ান্ট। কোয়ান্টে আমাদের বেশি মানে কোয়ান্টে আমাদের নতুন করে শেখার মতো কিছু নেই, কারণ কোয়ান্টের যে ম্যাথ গুলা দেয় ওটা হচ্ছে ধরো ম্যাক্সিমাম ক্লাস 8-9 লেভেলের। আবার বলতেছি যে কোয়ান্টে যে জিআরইর কোয়ান্টের যে ম্যাথ গুলা থাকে ওগুলা ম্যাক্সিমাম ক্লাস 8-9 লেভেলের, যেগুলো আমরা ধরো ভুলেও গেছি, ওই প্র্যাকটিসটা করা লাগবে। বাট ওইটা আমাদের নতুন করে শেখার কিছু নেই। জিআরইর কোয়ান্টে এমন কোনো ম্যাথ আসবে না যেটা তুমি পারো না। হ্যাঁ, তোমার টাইম ম্যানেজমেন্ট ওইটা অন্য ইস্যু। এমন কোনো ম্যাথ আসবে না যেটা তুমি ধরো জানো না। বাট ভার্বালে আমাদের সমস্যা হইতে পারে, কারণ আমাদের ভোকাবুলারি সবার ভালো নাও হইতে পারে। তো ভার্বাল পড়া লাগবে। তো ফ্ল্যাশ কার্ডের যে জিনিসটা বলতে পারি, যে কেউ যদি পড়া শুরু করতেছো, এই ফ্ল্যাশ কার্ড বা ভার্বাল এটা ধরো আজকের থেকে পড়া শুরু করতে পারো। বিষয়টা কেমন, যারা যেটা করে যে ধরো আমি ভাবলাম যে আমি 1 মাসের মধ্যে জিআরই দিব, তখন আমার ধরো প্রতিদিন ধরো 100 ওয়ার্ড, প্রতিদিন 500 ওয়ার্ড, 50 ওয়ার্ড পড়া লাগবে। তার থেকে তুমি ধরো আজকের থেকে যদি একটা করে ওয়ার্ড পড়ো, আগামী 1 বছরে তোমার 365টা ওয়ার্ড পড়া হবে, এবং সেটা তো খুব ভালোভাবে তোমার মাথায় কাঁথা থাকবে। 365টা ওয়ার্ড মানে একদিনে এক করে ওয়ার্ড পড়া বলতে আসলে আমি কি বুঝাইতেছি, আসলে যেটা বুঝাতে চাচ্ছি সেটা ধরো একটা ওয়ার্ড তুমি জানলা, ওইটার অর্থটা বুঝলা, মানে তোমার আজকের দিনের কাজ হচ্ছে একটা ওয়ার্ড শেখা, ঠিক আছে? ওই ওয়ার্ডটা তুমি আত্মস্থ করলা। এরকম যদি তুমি স্লো লার্নিং এ যাও, স্লো লার্নিং কিন্তু মাথায় ভালো মতো থাকে, এটা তো জানো তোমরা। তো তুমি যদি আজকে থেকে পড়া শুরু করো, তুমি যদি 2 বছর পড়ো, ধরো যারা ফোর্থ ইয়ার তাদের তো ধরো যদি পরে মানে পাশ করার পরের বছর অ্যাপ্লাই করো তাদের তো 2 বছর আছে। যারা থার্ড ইয়ার তাদের ধরো 3 বছর আছে, 3.5 বছর আছে। তোমরা যদি আজকে থেকে একটা করে ওয়ার্ড পড়ো, চিন্তা করো যে তোমার কত দিনে 3 বছরে কতগুলো ওয়ার্ড পড়া হবে, এবং প্রতিটা ওয়ার্ড তোমার কিন্তু তখন মাথায় থাকবে, কম্পেয়ার টু তুমি যদি লাস্টে 1 মাসে সবগুলো পড়তে চাও। তো এটা তো আনলিমিটেড, মানে ওয়ার্ড তো ধরো ইনফিনিট সংখ্যক ওয়ার্ড আছে, কয়টা ওয়ার্ড তুমি পড়বা? তো যতগুলা পড়বা তোমার জন্য আর কি ভালো। তুমি কি বুঝাইতে পারছি কি বলতেছি? Yes. আর সাথে কিছু রেফারেন্স লিখছি, যে ব্যারন নামের যে বই আছে, ব্যারনের থেকে ভার্বাল পড়ে, আর ম্যানহাটন 5 পাউন্ড থেকে হচ্ছে কোয়ান্ট প্র্যাকটিস করে। আর এইখানে আমি একটা লিঙ্ক প্রোভাইড করছি, এই লিঙ্কের মধ্যে হচ্ছে দেখাই। এটা আমি হচ্ছে মোস্ট প্রবলি নেক্সট গ্রুপ থেকেই পাইছিলাম। এটার মধ্যে সবকিছু আছে, ঠিক আছে? এটা বিশাল একটা ভান্ডার। আমাদের জিআরই রিসোর্স, আইএলটিএস রিসোর্স, টোফেল রিসোর্স, দুনিয়ার জিনিস আছে। কারো যদি এই যে যেই বইগুলোর নাম বলছিলাম ওই বইগুলো সব আছে, ওইগুলো তোমার কিনতেও পাওয়া যায় বই। কারো যদি আর কি অন্য কিছু ইয়ে থাকে, মানে কিনতে কেনার ইচ্ছা না থাকে, তাহলে এই কাজগুলো করো। ঠিক আছে, আমি হচ্ছে মনে হয় আমার কনক্লুশন স্লাইডে চলে আসছি। তো সবাইকে থ্যাংক ইউ এতক্ষণ। আর তোমাদের ট্রিপল ইডিএস কে থ্যাংক ইউ। আমার আমি খুবই আসলে মানে মন থেকে বলছি, মানে আমার খুবই অনার্ড ফিল হয়েছে তোমাদের ইনভাইটেশন পেয়ে। থ্যাংক ইউ ফর দিস। অ্যান্ড সবকিছুর আগে যেটা বলবো যে মানে ধরো লাইফে শাইন সবাই করবা ইনশাল্লাহ। ভালো জায়গায় পড়ছো, ভালো ডিপার্টমেন্টে পড়ছো, ভালো চাহিদায় পড়ছো, এটা অনেকে রিয়েলাইজ করতেছো না। বাট যারা রিয়েলাইজ করছে না তাদের জন্য বলি, ধরো অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে কিন্তু এত ডিমান্ডিং না, আমাদের ডিপার্টমেন্ট কিন্তু খুবই ডিমান্ডিং। কারণ ভালো একটা ভার্সিটির ভালো ডিপার্টমেন্টে পড়া আসলে প্রেস্টিজিয়াস, মানে ইউ শুড ফিল প্রাউড অফ ইউর সেলফ অ্যান্ড ইউর অর্গানাইজেশন। সো ইনশাল্লাহ লাইফে সবাই শাইন করবা। তো চেষ্টা করবা যে প্রতিদিন যেন নিজেকে ডেভেলপ করা যায়, হিউম্যান হিসাবে নিজেকে ডেভেলপ করা যায়। জাস্ট না আমি নিজেও এখন আসলে এটা বলার মতো অত বড় প্ল্যাটফর্মে না, জাস্ট মনে হয়েছে দেখে বলছি, মানে আমি নিজেও চেষ্টা করি আর কি। আর চেষ্টা করবো যে মানে তোমার প্রতি যে তোমার ফ্যামিলি, তোমার কান্ট্রি, তোমার অর্গানাইজেশন ইনভেস্ট করছে, কিছু রিটার্ন দেওয়ার ট্রাই করবো আর কি। মাথায় রাখবা, মানে এখনই দেওয়া লাগবে এরকম না, যে এখন গিয়ে একজন থেকে টাকা দিয়ে আসলে বিষয়টা এরকম না। মানে মাথায় রাখবা আর কি, যে এরকম চেষ্টা করবো একসময়। ইচ্ছা আছে কিছু একটা করার জীবনে, ইচ্ছা আছে একটা নোবেল পাওয়ার, যদিও ইঞ্জিনিয়াররা নোবেল পায় না, বাট ইচ্ছা আছে, ইচ্ছা থাকা উচিত। আর যা আছে হচ্ছে বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাও না, মানে ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফটা কঠিন, মানে আন্ডার গ্রাজুয়েট লাইফের প্রেশার কম না, মানে খুবই কঠিন। যারা হচ্ছে থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ারে আমার মনে হয় কম্পারেটিভলি প্রেশার কম দ্যান থিসিস, বাট থার্ড ইয়ারে খুবই প্রেশার আমার ফিল হয়েছিল। তো খারাপ চিন্তা মাথা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবা, ধর্ম পালন করলে ধর্মের দিকে থাকার ট্রাই করবা। আর সবাইকে বেস্ট উইশেস। থ্যাংক ইউ।
আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, বলো কে কি বলতেছো? জি ভাই ভাই, আমি লেভেল 2 থেকে বলতেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আহ, শিওর। ভাই কোশ্চেনটা হলো যে মানে আগের একটা কোশ্চেন, ওইটা আমি তখন বলতে পারিনি, এই জন্য এখন বলা। আহ, যেটা জানতে চাইতেছিলাম সেটা হলো ভাই, যেমন আপনি বললেন যে পাওয়ার সেক্টরে যদি আমি যাই, তাহলে পাওয়ারের ক্ষেত্রে যদি আমি একটা ভালো স্যালারির চাকরিতে ঢুকতে চাই, তাহলে আমার অনেক বেশি কম্পিটিশন পার করে, অনেক পড়ালেখা করে তারপরে যেতে হবে। তো আহ, এখন যদি আমি ইলেকট্রনিক্সে যাই, তাহলে দেশে থাকলে আহ, ওই ক্ষেত্রেও কি আমার ভালো কোনো স্যালারির জব বা যেটাই হোক, যে যেটা ভালো সবচেয়ে, ওইটার জন্য কি সেম অ্যামাউন্ট কষ্টটা করেই যেতে হবে, নাকি তার থেকে কম্পারেটিভলি একটু কম? আমার কাছে মনে হয়েছে, যদিও আমি নিজে হচ্ছে বাংলাদেশে জবে অ্যাপ্লাই করিনি, সত্যি কথা বললাম। আম, আমার কাছে মনে হয়েছে যে পাওয়ার সেক্টর ওই জব গুলা হচ্ছে কাইন্ড অফ বিসিএস লেভেলের তোমার প্রিপারেশন, এবং সাথে তোমার ওই যে বাংলা ইংলিশ পড়া লাগে। মানে তুমি যদি একটু দেখো হচ্ছে যে ওদের কি টাইপের কোশ্চেন প্যাটার্ন, তাদের জিনিসটা ডিফারেন্ট। আমার মনে হয় না যে যে ওটা সেমি বা এইসব কোম্পানিতে এই জিনিসগুলো লাগে। আমার মনে হয়েছে যে তাদের থেকে এখানে কম্পিটিশন কম বা জবটা ইজিয়ার, কারণ বেশি মানুষ দেখি, ধরো হচ্ছে আমার ব্যাচের বা আমার পরের ব্যাচের বা তার আগের ব্যাচের উল্কা সেমিতে আমি যে কয়টা মানুষ দেখছি, আর ধরো ধরো ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ পার্সেন্ট মানুষ আমি দেখছি ধরো পাওয়ার সিস্টেম মানে পাওয়ার ইয়েতে জব করতে। ঠিক আছে, বিষয়টা এই জন্য বলছি। জি ভাই, বুঝতে পারছি। আর ভাই আরেকটা কোশ্চেন। বলো। ভাই কোশ্চেনটা হলো, আহ, আমরা যে এই যে রিসার্চ পেপার গুলো লিখি, আহ, এখন রিসার্চ পেপার গুলো ভাই আমাদের এত ইম্পর্টেন্স কেন দেওয়া হয়? মানে এটার মধ্যে আছেটা কি, যে একটা কাউকে আমি অনেক ভালোভাবে ডিফাইন করতে পারি যে সে ভালো বা তার রিসার্চ ভালো? মানে রিসার্চ পেপারটা আসলে কি, যেটার কারণে মানে এটাকে এত মূল্যায়ন দেওয়া হয় ভাই? ধরো তুমি যে একটা ইঞ্জিনিয়ার বা তুমি একটা কাজ করতেছো, ধরো তুমি তো যেটা কাউরে ছোট করছি না, বাট ধরো তুমি একটা স্কলারলি ফিল্ডে আছো, ঠিক আছে। একাডেমিয়া তো আমরা হচ্ছে এখন তো ধরো সবাই করে দেখা মেইন স্ট্রিম হয়ে গেছে, বাট আগের আমল মানে আমি যদি একদম ফিলোসফিক্যালি টানি, আগের আমলে মানে ফিলোসফি যে যারা দার্শনিক গ্যালিলিও অ্যারিস্টটল ছিল, বা ওই কাজগুলো কারা করতো, বা হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণরা করতো। তো এগুলা কিন্তু হচ্ছে তোমার ট্রেডিশনালি অনেক বেশি একটা প্রেস্টিজিয়াস জব। কারণ তোমার যে ওই জবে যে তুমি বিলং করো, এটা প্রমাণটা কি? ধরো তুমি একটা ইঞ্জিনিয়ার বা তুমি একটা রিসার্চার, তুমি যে এই কাজটা করছো, এটা তোমার প্রমাণটা কি? বা তোমার একটা তো প্রোডাক্ট থাকা লাগবে, তুমি যদি কাজ করো তোমার একটা প্রোডাক্ট থাকবে। তোমার সেই প্রোডাক্টটা কি? তোমার সেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে রিসার্চ পেপার। আর একটা রিসার্চ পেপার তো এমনি পাবলিশ হয় না, ওইটার জন্য অনেকগুলো স্টেজ পার করে আসা লাগে। তোমার ফার্স্টে লিটারেচার রিভিউ করা লাগে, মানে স্টাডি করা লাগে। তারপর ওই কাজটা নিজের করা লাগে। একটা নভেলটি থাকা লাগে। নভেলটি মানে কিন্তু ছোট ইস্যু না। নভেলটি মানে হচ্ছে যেই কাজটা পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত কেউ করে নাই, ওরকম একটা ছোট কাজ তুমি তোমার রিসার্চে রাখছো। ঠিক আছে, বুঝতেছো? এই যে তোমার এই যে প্রোডাক্টটা যে হচ্ছে, এই রিসার্চ পেপারটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে তোমার স্কলারলি আইডেন্টিটির একটা প্রমাণ। তুমি এই প্রমাণটা তুমি পৃথিবীর বুকে রাখছো, এটা হচ্ছে তোমার রিসার্চ পেপার। এখন তোমাকে, তুমি রিসার্চার হিসেবে বাইরে যাইতে চাচ্ছ, তোমার রিসার্চ পেপার তোমার এই জব করার জন্য লাগে না। বাট তুমি যদি বাইরে পড়তে যাইতে চাও বা দেশে হায়ার স্টাডিজ করতে যাইতে চাও, তোমাকে কি দেখে নিবে? তোমার যে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স আছে, এটা প্রমাণটা কি? এই প্রমাণটা হচ্ছে তোমার এইটা। আর সাইটেশন নামের একটা কথা বলছিলাম, যে তোমার যদি পেপার ভালো হয় তখন অন্য মানুষ তোমাকে সাইট করে, মানে তোমাকে রেফারেন্স হিসাবে দাঁড় করে তারা নিজের কাজটা করে। বুঝতে পারছি? তো এই সাইটেশন জি যদি ভাই। কারো বেশি হয়, যে আমাদের ফ্যাকাল্টি এখন যে অভি তো আমার স্টুডেন্ট ছিল, আমি যখন অভিকে আমি সেকেন্ড ইয়ারে দেখছি ফার্স্ট, মানে সেকেন্ড ইয়ারে ক্লাস নিয়েছিলাম। তো ওর যে এত সাইটেশন, ও যদি আমেরিকায় আসে ও এখনই গ্রিন কার্ডের অ্যাপ্লাই করতে পারবে। ও আমেরিকায় না এসে গ্রিন কার্ডের অ্যাপ্লাই করতে পারবে। ঠিক আছে। আর তুমি যদি দেখাইতে পারো যে যে এটা হচ্ছে প্রমাণ যে তুমি সোসাইটির জন্য একজন ইম্পর্টেন্ট সদস্য। জি ভাই, বুঝতে পারছি। আর ভাই যদি আমি মানে কোনো রিসার্চ পেপার মানে পাবলিশ করতে চাই বা মানে শুরু করতে চাই, তাহলে এটা কিভাবে স্টার্ট করা উচিত যদি একটু বলতেন? যে কথাটা বলছিলাম, ফার্স্টে হচ্ছে তোমার অনেক স্টাডি করা লাগবে। যে তুমি একটা টপিক চিন্তা করে, ওই যে দেখাইছিলাম গুগল স্কলার নামে, গুগল স্কলারে যাবা। এই যে গুগল স্কয়ারে গিয়ে ধরো আমি জাস্ট দেখাইছিলাম, আমার স্ক্রিন শেয়ার অফ হয়ে গেছে, আচ্ছা সমস্যা নেই, এটা জাস্ট কথা বলতেছি। গুগল স্কলার বা কোথাও গিয়ে তুমি ধরো গুগলে গিয়ে তুমি লিখলা যে তোমার ধরো আম, ধরো তোমার এখন পর্যন্ত পছন্দের টপিক একটা নাম বলো, এনিথিং। ভাই যেমন ভাই
আপাতত সেমিকন্ডাক্টর ভাই এমনি তো ভালোই লাগে, যেহেতু আমরা 2-1 পড়তেছি, সেমিকন্ডাক্টর শুরু করছি, এটা ভালো লাগতেছে। আচ্ছা, খুবই ভালো। তো তুমি গিয়ে গুগল স্কোয়ারে জাস্ট সেমিকন্ডাক্টর লিখে সার্চ দাও, তারপরে তুমি হচ্ছে সোর্ট বাই ডেট দাও, তোমার হচ্ছে লেটেস্ট সেমিকন্ডাক্টর পাবলিকেশন গুলো চলে আসবে। তুমি ওইটা ঢুকে আস্তে আস্তে একটু করে পড়া শুরু করো। পড়তে গিয়ে দেখবা যে তুমি কোন জায়গায় একটু একটু বোঝা শুরু করছো, মানে ম্যাক্সিমাম বুঝবা না, এটাই এক্সপেক্ট করে নিচ্ছি। দেখবা যে কোথায় কোথায় বোঝা শুরু করছো। যেইখানে বোঝা শুরু করছো তুমি ওইটা নিয়ে আরেকটু স্টাডি করো। ও কাকে সাইড করছে, যে হচ্ছে পেপারটা লিখছে, সে আরেকজনকে সাইড করছে, সেই পেপারটা যাও, ওইটা ডিপে যাও। ওইটা ডিপে গিয়ে দেখো যে কোন পার্টটা তোমার কাছে একটু মেক সেন্স করতেছে বা কোনটা একটু প্রিলিমিনারি লেভেলে আছে। সেই রিসার্চটা নিয়ে তুমি স্টাডি করে করে তুমি ওইটা একটু রেপ্লিকেট করার চেষ্টা করো। তোমার হাতে যে জানা টুল আছে, ধরো তুমি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ো, তুমি এখন পর্যন্ত কি শিখছো? পিএসপিএস অর্কিড। তোমার পিএসপিএস অর্কিডে ইভেন ম্যাটল্যাব, তুমি ম্যাটল্যাবে বা কোথাও একটা কোনো একটা সফটওয়্যারে ওই জিনিসটা তুমি রিপ্লিকেট করতে পারো নাকি, কাইন্ড অফ কাছাকাছি কিছু আনতে পারো নাকি। মানে ওরা তো একটা ইনপুট আর ওরা তো একটা আউটপুট দিবে রিসার্চ পেপারে, ওইটা তুমি আনতে পারো নাকি। যদি ওইটা আনতে পারো, তুমি অলরেডি অনেকটা চলে আসছো। দেন তুমি চিন্তা করো যে এইটার মধ্যে কি কি লিমিটেশন আছে, এটার মধ্যে কি ইমপ্রুভ করা যায়। এটা হচ্ছে একটা গ্রাজুয়াল প্রসেস। যদি কোনোভাবে তুমি হচ্ছে শেষ পর্যন্ত চলে আসতে পারো, মানে তুমি একটু সিস্টেমটাকে ইমপ্রুভ করে ফেললা, নভেলটি নিয়ে আসলা, দেন ইয়েস ইউ আর গুড পাবলিশ। জি ভাই, বুঝতে পারছি ভাই। হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। হ্যাঁ, শিওর। আর স্যার কারো আমার যদি কোনো কোশ্চেন। সরি, হ্যাঁ। হুম। এখন কথা হচ্ছে তুমি হচ্ছে পিএসসির পরেই তুমি কি করবা, এটা হচ্ছে আমার মতে তোমার, মানে তোমার এক্সপেকটেশন চাহিদা এবং তোমার ফ্যামিলির এক্সপেকটেশন চাহিদা, এটা আমার মতে। ধরো তোমার ফ্যামিলির যদি এরকম প্রেশার থাকে যে তোমার হচ্ছে পাশ করেই জব করা লাগবে, দেন তোমার তো আসলে কোনো অপশন নেই, তোমার যে কোনো জবে ঢোকা লাগবে। যদি সেটা হয় উল্কাস আমি ভালো, তুমি তোমার ফিল্ডেই থাকলা। এখন তোমার যদি ফ্যামিলি অ্যাফোর্ড করতে পারে বা তুমি অ্যাফোর্ড করতে পারো যে তোমার এই মুহূর্তে জব না করলেও হয়, তখন তুমি তাহলে প্রিপারেশনে মন দাও। যদি বাইরে আসতে চাও, বাইরের জন্য প্রিপারেশন নাও। তুমি যদি পাওয়ার সেক্টরে বা সরকারি জব করতে চাও, তুমি যদি বিসিএস দিতে চাও, তুমি বিসিএস এর প্রিপারেশন নাও। তুমি আর উল্কাসেমিতে ঢুকলে তুমি হচ্ছে উল্কাসেমিতে কাজ করে তুমি অন্য আরো কাজ করার ট্রাই করো। মানে এটা হচ্ছে তুমি কতটুকু এফোর্ড করতে পারবে এটার উপরে। মানে জব না করে তুমি যদি অন্য প্রিপারেশন নিতে পারো তাহলে তো ভালো, তুমি যদি এফোর্ড করতে পারো। বাট ইন দা সেম টাইম তুমি যদি দেশেই থাকার প্ল্যান করো, তো শুধু শুধু আর কি জব, মানে জব একটা থাকলে আর কি ভালো, মানে নিজের একটা ফ্রিডম থাকে আমার যেটা মনে হয় পার্সোনালি। মানে আদার দেন, মানে তুমি যদি প্রিপারেশন কোনো নাও নাও, তো তুমি কিছু না করে বসে থাকার থেকে মানে জব করলে ভালো। বাট আমি যেটা মনে হয় যে আমি যখন, মানে আমি তো পাশ করার পরে আমার হচ্ছে যেদিন থিসিস ডিফেন্স ছিল তার পর দিনই আমার হচ্ছে ফ্যাকাল্টি ইন্টারভিউ ছিল। তো আমার হচ্ছে তার পরের সপ্তাহে আমি জয়েন করে ফেলছি। তো মানে আমি মানে একদিনও বেকার থাকার সুযোগ হয়নি আর কি। তো ওই টাইমে যেটা হয়েছে যে আমি যদি, আমার মনে হয় যে আমি যদি তখন জবে না থেকে, আমার তো হচ্ছে বাইরে আসার প্ল্যান ছিল শুরু থেকে। আমি যদি মানে একদম ফার্স্ট সেমিস্টারে আসিনি, বাট মানে আমার ইচ্ছা ছিল শুরু থেকেই। সো আমি যদি ওর ওই কোনো জবে না থেকে প্রিপারেশনটা নিতাম, আমার মনে হয় আমি আরো ভালো প্রিপারেশন নিতে পারতাম। ভালো ইন সেন্স, ধরো আমি থিওরিতে আরো ভালো স্কোর করতে পারতাম, আমি আইএলটিএস আরো ভালো স্কোর করতে পারতাম। এমন না যে আমি এফোর্ড করতে পারতাম না, বাট আমার পছন্দ ছিল, মানে আমার মানে এমএসটি তে আমার টিচার হওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। এই জন্য আমি এমএসটি তে টিচার হয়েছি, মানে ওই ওই চান্স আমি ফেলাইনি। তোমার যদি এফোর্ড করতে পারে, তোমার যদি ওরকম মানে ইচ্ছা থাকে, তুমি তাহলে তখন জব না নিয়ে তুমি অন্য প্রিপারেশন বা অন্য কিছু করতে পারো। বাট এট দ্য সেম টাইম তুমি যদি জবে ঢুকে অন্য কাজ করতে পারো সেটা ভালো, বাট সেই ক্ষেত্রে অন্য যেটা করতে চাচ্ছ সেটার প্রোডাক্টিভিটিটা কমবে, তোমাকে প্রিপেয়ার হবে। Sir, I had a question, sir.
প্লিজ। স্যার, কেউ যদি মেজর হিসেবে পাওয়ার অথবা কমিউনিকেশন নিয়ে ফেলে, তাহলে কি সে উল্কা সেমিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে? হ্যাঁ, এরকম আমার সাথেই মানুষ, মানে পাওয়ারের মানুষও দেখছি ইউপিএসসিতে জয়েন করছে, কমিউনিকেশনের মানুষও করছে। স্যার, কেউ যদি সাপোজ পাওয়ার মেজর হিসেবে নিয়ে নিলেন, পরে কি তিনি মেজরটা চেঞ্জ করতে পারবেন কোনোভাবে সামহাও? এটা নট নেসেসারিলি, তোমার মেজর তো কোথাও লেখা থাকে না, তোমার যে ডিগ্রি সার্টিফিকেট তোমার মেজর তো ডিগ্রিতে লেখা থাকে না। তোমার কোর্স দেখা যায় তুমি যদি ট্রান্সক্রিপ্টে ঢুকো, বাট তোমার যে সার্টিফিকেটে মেজর লেখা থাকে কোথাও। ও আচ্ছা। স্যার, আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল। স্যার, আমাদের ডিপার্টমেন্ট নেমে যে কমিউনিকেশন টার্মটা আছে, সেই কমিউনিকেশন টার্মটা থাকার জন্য কি গভর্নমেন্ট জবস পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কমপ্লিকেশনস হতে পারে? রিসেন্টলি শুনছি যে উম, মানে আমি যতটুকু ফলো করে দেখছি যে রিসেন্টলি যে আগের থেকে কমপ্লিকেশন গুলো একটু কমতেছে আস্তে আস্তে, বা সিচুয়েশন বেটার হইতেছে। তা আমি এক্সাক্ট আইডিয়াটা আমি বলতে পারবো না, সরি, বাট এমনিতে আমি শুনছি যে সিচুয়েশন ইজ ইমপ্রুভিং। আর বাইরের জন্য এটা কোনো ইস্যু না, বাইরে আসার জন্য। স্যার, কেউ যদি দেশে তো ইসি ডিপার্টমেন্টে থেকে যদি এই কমপ্লিকেশনস গুলো ফেস করতে না চায়, তাহলে তার এক্সট্রা আলাদা কি স্কিলস অথবা কোয়ালিফিকেশনস থাকতে হবে, যাতে সে এই কমপ্লিকেশনস যাতে ফেস না করে গভর্নমেন্ট জবস পাওয়ার ক্ষেত্রে? এটা আসলে তোমার স্কিলস দিয়ে তুমি ওই যেই লিমিটেশনটা কথা বলছো ওইটা আমার মনে হয় না এক্সিড করতে পারবা। মানে তোমার হচ্ছে সরকারি চাকরির সার্কুলার গুলো এরকম হয় যে তোমার ডিপার্টমেন্টের নামগুলো মেনশন করে দেয়। তো তোমাকে বলে দিল ট্রিপলি, তোমাকে বলে দিল ইসি, তোমাকে বলে দিল ইটি। তোমার যদি ইসি হয়, তুমি তো ধরো হচ্ছে ড্রপ ডাউনে ঢুকলে কোনোটাই সিলেক্ট করতে পারতেছো না। তুমি যদি মানে ডিগ্রি সিলেক্ট করতে না পারো, তোমার স্কিলটা তুমি আসলে এক্সিবিট করতে পারবে না। তো এই ক্ষেত্রে স্কিলটা আমার মনে হয় না ইয়ে করবে। বাট এমনিতে যে কোনো টাইপের স্কিল অ্যাচিভ করাই ভালো। আচ্ছা, আমি আরেকটা জাস্ট লাস্ট কথা বলি। অনেকের কোডিং নিয়ে ভয় থাকে বা কোডিং ভালো না এরকম মনে করে, তো চিন্তা করে যে আমি কি ফোর্থ ইয়ারে বা আমি কি এটা করতে পারবো নাকি না পারবো। সেম গোস ফর মি, মানে আমি নিজে কোডিং ভয় পাই বা মানে লাইক করি না কি পার্সোনালি। আমি এখন পর্যন্ত যেখানে আছি, দ্যাট দেন সাম স্মল অ্যামাউন্টস অফ ভেরিলগ, আমার কিন্তু মানে কোডিং না করে এই পর্যন্ত গেছে, মানে কিছু না কিছু লাগছে, বাট মানে পসিবল মনে হচ্ছে, পসিবল না পসিবল। বাট যত বেশি শিখতে পারবা, ধরো এখনকার হট টপিক হচ্ছে তোমার মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, তারপরে নিউরাল সেমিকন্ডাক্টর, যেটা যেটা বলে নিউরোমরফিক সিস্টেম, এগুলা হচ্ছে এখনকার হট টপিক। এগুলার দিকে যদি তুমি আসতে পারো, ভালো। কেন বললাম এটাতে আসতে পারলে ভালো, কারণ হচ্ছে এইগুলার রিসার্চ বেশি, এগুলার প্রফেসর বেশি, এগুলার ফান্ডিং বেশি। এইগুলার দিকে যদি তোমার ফিল্ড থাকে, ইচ্ছা থাকে, এই দিকে তোমার তাড়াতাড়ি হবে আর কি। হ্যাঁ, ওয়ান লাস্ট কোশ্চেন ছিল। ভাইয়া আমাদের প্লিজ। ভাইয়া আমাদের যে আপনি পাবলিকেশনস এর ব্যাপারটা বলেন, এটা কি মানে ম্যান্ডেটরি যে আমাদের ওই ডিপার্টমেন্টাল, মানে ধরেন ইইসি তে পড়তেছে, ইইসির কোনো একটা অবজেক্ট বা সাবজেক্টের উপরই আমাদের পাবলিকেশনটা করা ভালো এমনই, নাকি আমরা একটু অন্যান্য ফিল্ডেও মানে রিসার্চ করা যেতে পারে? অন্যান্য ফিল্ড হিসেবে কি চিন্তা করতেছো বলা যাবে? জি, আহ, ধরেন ভাই আমি এখন লেভেল ওয়ানে আছি, জাস্ট মানে রিসার্চের সাথে একটু যুক্ত হওয়ার জন্য বা মানে একটা বোঝার জন্য এনভায়রনমেন্টটা, আমি যদি কোনো অন্যান্য যেমন এই আপনার এই সায়েন্সের কোনো অন্য একটা বিষয়ে কোনো একটা প্রফেসরের সাথে যদি রিসার্চে যুক্ত হতে চাই, তো সেক্ষেত্রে কি এটা কি আমার ওই ইসি এর ক্ষেত্রে কি আমাকে এটা বেনিফিট দিবে পরবর্তীতে মানে? ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, তুমি যদি ইসি তে থাকতে চাও, তুমি তো হচ্ছে ভবিষ্যতে ইলেকট্রিক্যালের প্রফেসরের কাছেই যাবা। এখন তুমি যদি ফিজিক্সে রিসার্চ করো, আদার দেন তোমার মানে তুমি ভালো রিসার্চার এটা প্রমাণ করা ছাড়া, ইলেকট্রিক্যালের ফিল্ডে যে তোমার এক্সপিরিয়েন্স আছে এটা তো আসলে প্রুভ হবে না, তাই না? তুমি যদি ফিজিক্সে অ্যাপ্লাই করো পরে, এটাও পসিবল। তুমি যদি পরে ফিজিক্সে অ্যাপ্লাই করো, দেন ইটস ফাইন, তুমি ওই জায়গায় কাজ করছো। বাট তুমি যদি ফিজিক্সে কাজ করে তুমি ইলেকট্রিক্যালে অ্যাপ্লাই করতে চাও, তখন ধরো তোমার ওই প্রফেসরও ফিজিক্সের হবে না, তো সে তো তোমার এটা মূল্যায়ন করতে পারবে না ঠিকভাবে। জি ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। Sure. On behalf of IEEE EDS MIST student branch, I extend our heartfelt gratitude to our distinguished guest, Mr. Atikayasi Rahman Orno, for joining us tonight and sharing his inspiring academic and professional journey. Your valuable insights into electronics engineering, higher studies abroad, and professional opportunities have been truly enlightening for all the participants.
Before we close, we have a special moment, the certificate of appreciation for our chief guest speaker. I now invite Lieutenant Colonel Muhammad Aminul Islam, PhD, EME, sir, to share a few words and present the certificate of appreciation to Mr. Arnold as a token of our gratitude. Thank you, Hafsa. And good evening to all of you. Atiq Yasir Rahman Arnab. I was listening to you. So the initial or the feeling is that you were sharing so much relevant and to the point information to our students that it will be challenging for the new speakers in the upcoming days that we are planning to invite the other speaker to share information or guide our students. So I would say you shared a complete set of information for electronics group along with their future application and the research guideline, their job prospects, everything. So thank you for your time and well organized presentation. Adi, thank you. Thank you, sir. And before handing over the certificate, I would like to add few things like the last point was the EECE issue, application issue. So as you said, the problem is arises sometimes and all the time we are trying to address like in the BCS, it was not in the drop down list. So we contacted the authority so that it is included later on in the drop down list. So I think the students can apply, MSc graduates can apply now. And in some cases, I would say that it is sometimes exaggerated, the problem. Like as you mentioned, EEC is not an issue for applying abroad. So I think that message should be clear to the students. So you will not be facing any problem when you will be applying abroad. And in Bangladesh, as Atif said, the power sector is too much competitive. So, but still, you have your seniors in DESCO, DPDC, PDB, and you have your seniors in BCS. So, if someone says EC is creating problem, it cannot be validated because your seniors in already in DESCO. So, তোমার সিনিয়র ভাইয়েরা যদি DESCO, DPDC এবং এই কোম্পানিগুলোতে থাকে তাহলে তো আমরা বলতে পারি না যে ইসির জন্য আমরা চান্স পাইনি। Behind the scene, when MIT is also conducting some recruitment exam, like we conducted RNPL, a power company. Like Atif mentioned that the salary is very high. So এখানে কম্পিটিশন করে যারা অ্যাপ্লাই করে তারা দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে যারা থাকবে তারা 2-3 বছর ধরে প্রিপারেশন নিচ্ছে। তো বাংলাদেশের সকল পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ট্রিপলি আছে, যারা থাকতে চায় তারা সেভাবে দেখা যাচ্ছে যে ডুয়েট বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটি তারা এরকম 2-3 বছর ধরে প্রিপারেশন নিচ্ছে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা বিসিএস এর জন্য সাধারণ জ্ঞান এবং অন্যান্য প্রিপারেশনও নিচ্ছে। তো এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে 40 মার্ক থাকে ডিপার্টমেন্টাল, বাকি 60 মার্ক থাকে সাধারণ জ্ঞান রিলেটেড। এবং এইখানে দেখা যাচ্ছে যে 5টা পোস্টের জন্য 2500 পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করলো। তো সেখানে ভাইতে ডাকবে হয়তো 5টা পোস্টের জন্য 25 জনকে। তো টপ 25-এর মধ্যে টিকলে কাউকে বাদ দিয়ে দিয়েছে শুনি না। কিন্তু এই যে হয়তো এমআইসি গ্রাজুয়েট যারা আছে তারা 3 বছর পড়াশোনা করে এই সেক্টরেই ঢুকতে হবে এরকম ডেডিকেটেড না থেকে তারা হয়তো বিদেশে চলে যায় বা অন্য সেক্টরে চলে যাচ্ছে। তো যারা ছিল তারা অনেকেই কিন্তু জব পেয়েছে, প্রতিযোগিতায় টিকে উঠে আসতে পেরেছে। সুতরাং ইসির জন্য যে ঝামেলা আছে নট নেসেসারিলি, মানে এটা আমরা অফিসিয়ালি মানে আমরা যেটা দেখেছি যে অলরেডি আমাদের গ্রাজুয়েটরা আছে, সুতরাং বলতে পারি না আর কি। সো এটা একটা পয়েন্ট। তো ইসির জন্য টেনশন করার কিছু নাই। আর আমাদের আপাতত প্ল্যান আছে ট্রিপলিতে কনভার্ট করার জন্য। গত একাডেমিক কাউন্সিলের ট্রিপলি ডিপার্টমেন্ট খোলা বা সিলেবাস প্রণয়ন করার একটা ইস্যু পাস হয়েছে। তো ট্রিপলি হয়ে গেলে তো আর এটা থাকবে না। তো যারা ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ারে আছে তারা হয়তো এটা উপভোগ করতে পারে। আর দ্বিতীয় অনেক পয়েন্ট বলেছো, এখানে দেখছি যে ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফাইনাল ইয়ার পর্যন্ত স্টুডেন্ট আছে। তো যারা ফার্স্ট ইয়ার তাদের জন্য হয়তো অনেক কিছুই গাইডেন্স, যেমন আমি বললাম যে আতিফ হচ্ছে কমপ্লিট সেট অফ গাইডেন্স দিয়েছে।
তো যে ফার্স্ট ইয়ারের সে হয়তো শুনেছে, কিন্তু ওই পয়েন্টের ডেপথ যে এত, সেটা হয়তো তারা রিয়েলাইজ করতে পারছে না। হয়তো ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্টরা রিয়েলাইজ করতে পারবে। রিসার্চ পেপার সম্পর্কেই যে জানে না, তো রিসার্চের গুরুত্ব বা এইভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় বা এইভাবে প্রিপারেশন নিতে হয়, এগুলো ফার্স্ট বা সেকেন্ড ইয়ারে যারা জয়েন করেছে তাদের জন্য বোধ হয়তো একটু ডেপথ এতখানি কথাটা, সেটা তোমরা হয়তো রিয়েলাইজ করতে পারছো না। যেটা আমি এখন শুনছিলাম, তখন আমি বুঝতে পারছিলাম যে আতিফ কাভার্ড অলমোস্ট এভরিথিং। লাইক তোমরা এসওপি লিখে কিভাবে ইমেল করবা প্রফেসরদেরকে, সেটাও শিখায় দেওয়া হয়েছে। তো যারা ফার্স্ট ইয়ারের, তারা হয়তো এসওপি কি জিনিস, কিভাবে ইমেল করবা, কিছুই জানতে ডিফিকাল্ট হবে বোঝার। যারা ফাইনাল ইয়ারে, তারা তো হয়তো কথাগুলো নিয়ে বুঝে গিয়েছো। তো ফ্রাস্ট্রেটিং প্রফেসরদের ইমেল করা, দেন প্রোফাইল ক্রিয়েট করা, বা ইসের কথা বলা হচ্ছে, ওভির এক্সাম্পল দিয়েছো। তো লাইক তোমার পাবলিকেশন যখন অনেক বেশি থাকবে, তখন দেখা যাচ্ছে যে প্রফেসর তোমার প্রোফাইল দেখে রিপ্লাইয়ের পরিমাণটা তোমার বেশি হবে। তো তুমি যেদিকে ইফোর্ট দিবা, তুমি সেদিকেই তো ডিভিডেন্ড পাবা, বা সেদিকের ইয়েটা পাবা। এখন যদি তুমি পাবলিকেশন করো সময়টা দিয়ে, তাহলে তোমার হায়ার র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন হবে। এখন তুমি যদি বাংলাদেশে থাকতে চাও, সেক্ষেত্রে তোমাকে বাংলাদেশে পাওয়ার সেক্টরের জন্য সেরকম পড়াশোনা করতে হবে 2-3 বছর ধরে। উল্কাসেমিতে থাকতে চাও, উল্কাসেমির কথা বলছিলা, তো এবার আমাদের অনেকেই উল্কাসেমিতে ঢুকেছে। এখন উল্কাসেমিও যেটা দেখছে যে 1 বছর বা 6 মাসের মধ্যে ওরা একজন স্টুডেন্টের পিছনে ইনভেস্ট করতেছে, তাকে শিখাচ্ছে, তারপরে 6 মাস পরে সে যখন বিদেশে চলে যাচ্ছে, ওটা ওদের জন্য হয়তো একটু ফ্রুটফুল হচ্ছে না। তো ওরাও এখন চাচ্ছে যে যারা আসবে তারা একটা বন্ড দিবে, তারা 2 বছর 3 বছর থাকবে। যে আমার 2 মাসের মধ্যে ভালো লাগলো না বা 1 বছর মধ্যে বিদেশে চলে গেলাম, সেটা ওদের জন্য একটা লস প্রজেক্ট হচ্ছে। তো উল্কাসেমিতে জব পাওয়া হয়তো কম্পারেটিভলি সোজা, কারণ আমাদের ইলেকট্রনিক্স বা ক্যাডেন্স সফটওয়্যারটা বাংলাদেশের সব ইউনিভার্সিটিতে নাই। এটা যেহেতু পেইড বা অনেক লাখ টাকা লাগে, সব ইউনিভার্সিটিতে নাই। সেই দিক থেকে এমআইএসটি এবং আরো বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি অ্যাডভান্টেজ পায়। সেই জন্য হয়তো উল্কাসেমিতে তারা জব পাচ্ছে, এবং এখানে এখন হচ্ছে বন্ড দেওয়া লাগতেছে। তেমনি আরো কিছু ডিএসআই বা নিউরোসেমি এসছে, এখানে আমাদের গ্রাজুয়েটরাও আছে। তো এটার ক্ষেত্রে হয়তো এটা প্রাইভেট জব। তো সরকারি জবে যেরকম কম্পিটিশন বেশি, 2-2.5 হাজার পরীক্ষা দিচ্ছে, এটা ইলেকট্রনিক্সের যেহেতু সফটওয়্যারটা সব ইউনিভার্সিটিতে নাই, সেহেতু হয়তো স্টুডেন্ট একটু কম আছে, এবং হয়তো প্রতিযোগিতা, তারপরও প্রতিযোগিতা বলবো যে তোমরা 30 জন যদি ইলেকট্রনিক্সে গ্রাজুয়েট হও, উল্কাসেমি কিন্তু ওই প্রথম 5 জন বা 7 জনকেই নিবে। তো তোমাকে ওই যে ফিল্ডেই যাও, সেই ভালো ইসের মধ্যে ঢুকতে হবে। লাইক সরকারি বিসিএস এ যাও, পাওয়ার সেক্টরে যাও, উল্কাসেমিতে যাও, বিদেশে স্কলারশিপ, আমি যদি এখন আইভি লিগের কথা বলেছো, ওই ইউনিভার্সিটিতে যাইতে চাই, তাহলে তোমার সিজিপিও ভালো হতে হবে, পাবলিকেশনও ভালো হতে হবে। ওকে, সো অলরেডি ইটস বিন 20, মানে 11, প্রায় 11টা বাজছে। তো বেশি না বলে আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে টুডে উই হ্যাড এ ভেরি complete presentation covering all the topics. And thank you, Atif, Yasir Rahman Ornob, for your covering all the topic and in a simple way and suitable for all the all level of students, as you said in the presentation that যে ফার্স্ট ইয়ারে তারও কিছু যাতে নেওয়ার থাকে। আমি আশা করি ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ার সবাই এখান থেকে যার যার নলেজ ডেপ থেকে নেওয়ার মতো কিছু পাবে, এবং এই অনুসারে কাজ করবে, উপকৃত হবে, অ্যালামনিদের সাথে কানেক্টেড থাকবে ফার্দার গাইডেন্সের জন্য। আর নিজেরাও আমরা একটু ইফোর্ট দিলে তখন অ্যালামনিও সাপোর্ট দিবে আমাদেরকে। লাইক আমরা এখান থেকে শুনলাম, নিজে কিছু একটু পড়াশোনা করে তারপর যখন আমরা কোশ্চেন করবো, তখন অ্যালামনিও মোটিভেটেড হবে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। ব্লাইন্ড লুক দিয়ে যদি আমরা কোশ্চেন করি যে কিছুই জানি না, সব বলেন শুরু থেকে, তখন আর কি এটা আমাদের মনে হয় মানে আমরা নিজেরা 1 পা আগাইলে অ্যালামনি তখন 2 পা আগায় আসবে আমাদের জন্য। লাইক আজকে আমরা এরকম একটা সুন্দর গাইডেন্স পাচ্ছি আমাদেরই অ্যালামনি থেকে। তো থ্যাংক ইউ, Arnab. Please have Thank you so much, sir. Yeah, this for the nice small words. token of appreciation from us, and thank you very much. And I would like to express our thanks to express my thanks to IEEE MIST student branch and the newly established, I think it is the first event of our EDS MIST student branch chapter. So thumbs up for you, for you guys, for organizing the event, a smooth event. So wishing you will be moving with great pace in the future, and
bringing more interesting topics and give our student a complete set of guidance. Like আজকে আতিফ অনেক বিষয় খুব ডিপলি দেখিয়েছে। আমার মনে হয় এরপরে তোমাদের দিকে মাইনিউট লেভেলে যেতে হবে, লাইক এসওপি নিয়েই হয়তো ইভেন্ট করতে হবে। তো আমাদের নেক্সট অ্যালামনিরা হয়তো আসবে, তখন তো ওভারঅল গাইডেন্স সবাই পেয়ে গিয়েছে। তো তখন ওই পার্টিকুলার ছোট ছোট টপিকে আইএলটিএস এর প্রিপারেশন কিভাবে নিবে, যেমন আতিফ হয়তো সময় স্বল্পতার কারণে সবকিছু অল্প অল্প শেয়ার করতে পেরেছে। জিআরই এর প্রিপারেশন কিভাবে নিবে, তো এগুলো আমরা আশা করি পাবো, এবং আমাদের স্টুডেন্টরাও কানেক্টেড থাকবে এবং তারা তাদের অ্যালামনিদের কাছ থেকে বেস্টটা বুঝে নিবে এবং কানেক্টেড থাকবে, নিজেরাও আহ জানবে, মোটিভেটেড হবে। যারা ফার্স্ট ইয়ারে আছে তারা এখন থেকেই কাজ করে প্রিপারেশন নিতে পারে, যাতে ফোর্থ ইয়ারে তাদের প্রিপারেশন লেভেলটা বা প্রোফাইলটা ওরকম হাই লেভেলে যায়। আর অ্যালামনিরাও এমআইএসসি তে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে এবং অ্যালামনির সাথে কানেক্টেড থেকে ইইসির যারা কারেন্ট স্টুডেন্ট আছে তারাও ভালো ভালো জায়গায় যাবে এবং ইইসি কে অনেক উপরে নিয়ে যাবে, এমআইএসসি কে অনেক উপরে নিয়ে যাবে। এ সবাই রাখতেছি। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir, for sharing your kind words with us. We would like to inform all the registered participants that digital certificates of participation will be sent to your email within the next 7 days. Finally, let's capture a virtual group photo to commemorate this event. I request all the participants to turn on their cameras and give a big smile. Thank you all for participating in the photo session. With that, we officially conclude today's episode of IEEE Elevate EDS Research Perspectives, Insights from Alumni, Academia, and Industry Experts. Thank you to our guests, our organizing team, and our audience for making this event a success. Have a wonderful evening, and Assalamu alaikum. থ্যাংক ইউ অল, আসসালামু আলাইকুম।